नमस्कार, सुस्वागतम एंड वेलकम। और मैं हूँ आज आपका होस्ट एंड जिग्नेश पाटिल और पेजेंट्री की तरफ से माय पेजेंट्री की तरफ से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आज यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और स्वागत इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कहा जाता है कि इंसान हमेशा सोचता है कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। और बस यही सोच के साथ में जो माय पेजेंट्री है उन्होंने सोच रखी कि कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ें करें और कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ें लोगों तक पहुंचाएं जिससे आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उनको लाभ हो, उनको फ़ायदा हो और उनकी आने वाली जो ज़िंदगी उसमें ज़रूर बदलाव हो। तो ऐसी ही नई शुरुआत के साथ में और ऐसे ही बदलाव के साथ में हमारे बीच में ऐसी पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की है और ये बीड़ा उठा है कि आने वाले दिनों में जो जनरेशन है, उनका जो टैलेंट है, उनका जो हुनर है, उनके अंदर जो टैलेंट बैठा हुआ है उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो अपना टैलेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनको आता तो काफ़ी कुछ है, लगता है कि मेरे में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है या फिर मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से शायद उनके ड्रीम अधूरे रह जाते हैं। तो बस ऐसे ही ड्रीम को पूरा करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलने जा रहा है जहाँ पे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। और साथ ही साथ में अगर आपके अंदर टैलेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद आपके टैलेंट को पहचाने, उसको निखारे और आने वाले दिनों में आप जरूर जो ड्रीम हासिल करना चाहते हो, जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, वो आपको मिले। तो प्लीज़ मैं आप सभी की तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगा उन सभी पर्सनालिटीज़ को कि जिन्होंने ये मुहिम चलाई है और ये बीड़ा उठा है जहाँ पे इन्होंने एक सोच रखी है और इस सोच को आगे ले जाने के लिए आप सभी लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का साथ जरूरी है। तो प्लीज़ मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले तो माय पेजेंट्री के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि उनकी नई शुरुआत, उनकी नई सोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। और जिन लोगों ने ये मुहिम उठाई है, अगर मैं आप सभी से शेयर करूं तो ये वो लोग हैं जिनके अलग अलग प्रोफेशनल है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक डेंटिस्ट है, इनका काम होता है हमेशा दांत तोड़ने का। तो पता नहीं इनकी सोच कैसे बदली और लोगों में ऐसा परिवर्तन लाने का इन्होंने कहाँ से सोच रखी। दूसरे जो है वो है मैकेनिकल इंजीनियर, पूरा डिफरेंट ड्रीम है इनका, पूरा प्रोफेशनल डिफरेंट है, फिर भी एक सोच है कि लोगों तक कुछ अलग पहुंचाएं। और कंप्यूटर इंजीनियर, तो ऐसे सितारे हैं जिन्होंने ये सोच रखी है और उनके साथ में टीम में जो जुड़े हुए हैं उनकी भी हम क्या बात करें, डॉक्टर और साथ में इंजीनियर, तो ऐसे ही लोग जुड़े हुए। तो प्लीज़ मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले तो उन टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ को जिन्होंने जो को फाउंडर है पेजेंट्री के, माय पेजेंट्री के, और ये मुहिम को चला रहे। तो प्लीज़ मैं बुलाना चाहूँगा आप सभी की तालियों के बीच में मेघत मैम को, जो डेंटिस्ट है और जिन्होंने सोच रखी है नया एक कुछ करने का, लेकिन वो भी आए नहीं पूरा प्रेजेंट क्योंकि मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर थोड़े बिजी तो रह गए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा उस टैलेंटेड पर्सनालिटी को जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर है फिर भी एक अलग सोच रखी है, विशाल सर को। तो विशाल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। एंड कांग्रेचुलेशंस, आपको खूब खूब बधाई हो एक नई सोच के लिए। और साथ में मैं बुलाना चाहूँगा क्योंकि हर जगह पे, हर चीज़ पे मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, एक प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो हमारे बीच में ऐसे ही टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ है जो है मार्केटिंग हेड हैं मिस्टर मिलिंद। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिलिंद के लिए। नमस्कार सर, आप दोनों का स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि ये जो आपका एक साल का जो सफ़र है, जो आपने सोच रखी, एक नया कुछ करने की सोच जो है वो हर किसी में होती है, लेकिन वो सोच को आगे नहीं बढ़ाते हैं। एक स्टॉप लग जाता है, फुल स्टॉप के बाद भी काफ़ी सालों के बाद फिर ऐसा सोचते हैं यार मैंने ये सोचा था करने का या फिर मैं ये करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो वो जब अफसोस होता है ना, उससे अच्छा है कि आप लोगों ने शुरुआत कर ली। तो हम चाहते हैं कि हमेशा आप ऐसे ही नई सोच के साथ में आगे बढ़ते रहें। फिर भी हमारे जितने लोग यहाँ पे, जितने गेस्ट यहाँ पे आए, जितने मेहमान हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि दोनों सितारों जो हमारे बीच में, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग बैठ जाइएगा। और सर अगर बात करें आज के जो हमारा टाइटल है, हमारा जो जैसे कि 15 अगस्त अभी आ रहा है और हर इंसान चाहता है कि लाइफ में मुझे आज़ादी हो। तो आज़ादी की नई उड़ान एक जो आज है, हम उसको एक सलाम करते हैं सभी मिलके। आज का हमारा टाइटल हम सभी आपको बता दें जो है आज़ादी की एक नई उड़ान, जिसको हम सलाम करते हैं। और सलाम है आपकी सोच को, आपकी जो सोच आपने रखी है लोगों तक, और जो कॉन्सेप्ट आपने बनाया है, कॉन्सेप्ट जो है कि लोगों का टैलेंट बाहर लाएं, लोगों तक टैलेंटेड लोगों को पहुंचाया जाए। और जो काफ़ी साल लग जाते हैं बच्चों को, अगर कोई बच्चा डांसर है जैसे कि मैं कहूँ, या फिर कोई बच्चा सिंगर है,
तो काफ़ी साल लग जाते हैं उनको राइट प्लेटफॉर्म मिलना। और सही बात तो ये होती है कि सही गुरु नहीं मिलते, सही लोग नहीं मिलते, जिसकी वजह से उनका टैलेंट अधूरा रह जाता है। तो ये तो हो गई हम सभी की बात, लेकिन हम चाहेंगे कि आपने इतना बड़ा सोच रखी है कि आप कुछ चीज़ें हमें इसके बारे में शेयर करें। और ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे जितने हमारे गेस्ट हैं हम तो ज़रूर डाउनलोड करना चाहेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप एप्पल से भी, एप्पल की जो स्टोर होता है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। माय पेजेंट्री करके जो एप्लीकेशन है फटाफट डाउनलोड कीजिए, उस पर लॉग इन कीजिए। और आज का जो हमारा पूरा इवेंट है उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स राउंड हो गए, और अगर आप सही आंसर्स दे रहे हैं तो आपको एक शानदार गिफ्ट भी हमारी तरफ से मिल सकता है। तो फटाफट मोबाइल निकालिएगा, फटाफट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड होगा जो आपको सामने दिखाई देंगे, तो उसके सही आंसर देने और साथ में गिफ्ट लेके जाना। सर ये तो होगी एप्लीकेशन की बात, आपने सोच कब रखी और कैसे मतलब इसको आपने प्रैक्टिकल में लाए, प्रैक्टिकल वे में? Actually, in 2016, we are working on the application called My Pageantry. Actually, तब नाम फाइनल नहीं हुआ था कि My Pageantry नाम रखें, लेकिन ऐसा कुछ करना था कि जैसे आपने बात किया कि किसी की कुछ ड्रीम होता है, किसी को कुछ सीखना है, और हमारे लोकली भी ऐसे पर्सनालिटी अवेलेबल है कि उसे वो चीज़ आती है, राइट। तो हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। तो इसीलिए हमने 2016 से स्टार्ट किया कि ऐसा कुछ बनाएं। तो फिर सोचा कि चलो ऑनलाइन बना दें, क्योंकि अभी सभी बच्चों के पास और सभी के पास एक डिवाइस है, जिसे आप लैपटॉप बोल सकते हो या फिर मोबाइल बोल सकते हो। राइट। तो उस पर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज़ करो, और जिसको जो भी सीखना है तो लोकली आपको वहाँ पे आपका गुरु मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो वही हमारा एक सोच थी, और उसके साथ हमने ये 2018 में उसको हमने लॉन्च किया। और साथ में फिर हमने सोचा कि यही चीज़ को हम ऑफलाइन क्यों ना बढ़ावा दें। तो ऑफलाइन हमने फिर स्टार्ट किया मंच करके। ये जो हमारा मंच प्रोग्राम है, जो हमें ऑफलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोकल आर्टिस्ट है, जो लोकल जिसके पास जो भी लोकल पर्सन है जिसको अपनी स्किल शोकेस करनी है, राइट। तो वो उसके लिए हमने ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिसका नाम हमने रखा है मंच। जैसे कि मंच जो होता है कि हम ऐसे भी कहते हैं कि लोग हमेशा यही बात करते हैं कि मुझे बस एक मंच मिले तो मैं अपना टैलेंट दिखाऊं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये मंच वही मंच है जहाँ पे लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं? या एक्चुअली मंच का जो आइडिया था वो हमारे मार्केटिंग हेड मिलिंद का आइडिया है, तो वो अच्छी तरह से आपको शेयर करेंगे। बिल्कुल सही। मैं खुद की बात करूं तो मैं बाय प्रोफेशन होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, बट बाय हार्ट आई एम अ फ्लूटिस्ट। मैं एक बांसुरी बजाता हूं। तो जब मैंने बांसुरी सीखना स्टार्ट किया था तो बारडोली स्मॉल टाउन, तो यहाँ पे कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं था, और मुझे सीखने की बहुत ही इच्छा थी। तो आई हैव टू सर्च ऑनलाइन, और बहुत सर्च करने के बाद 1-2 महीने के बाद मुझे मेरे गुरुजी मिले थे, और उनका नंबर ढूंढने में भी बहुत टाइम लगा था। तो उस टाइम से एक दिमाग में चल रहा था कि एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि आर्टिस्ट को पता चले कि अगर मुझे सीखना है तो मैं किसके पास जाऊं, और दूसरे आर्टिस्ट को पता हो कि सीखने वाली कम्युनिटी कहाँ पे है। तो ये दिमाग चल रहा था, सोच चल रही थी। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने माई पेजेंट्री एप्लीकेशन बनाई, उसका जो थॉट प्रोसेस था वो मेरे साथ शेयर किया। तो आई सेड कि कहीं ना कहीं दिमाग में एक मोटो साथ में चल रहा है, तो क्यों ना हम साथ में कुछ करें ये चीज़। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे बारडोली में भी इतने सारे आर्टिस्ट हैं कि जिनके पास बहुत अच्छी स्किल्स है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे बारडोली में ही नहीं पता कि हमारे पास इतने अच्छे आर्टिस्ट है जिसके पास हम जाके ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, और या फिर उनका जो टैलेंट है उसको देख के उनके पास से बहुत सारी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो द बेस्ट पार्ट इज़ वी नीड टू गिव प्लेटफॉर्म। तो जो दिमाग में जो पीछे चल रहा था कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म को ही हमने एक मंच नाम दे दिया, कि जिससे हमारे बारडोली के जो, और बारडोली के ही नहीं, वी आर ट्राइंग टू मूव नाउ आउट फ्रॉम बारडोली धीरे धीरे, कि बारडोली के बाहर भी लोकल एरियाज जैसे नवसारी हो गया, सूरत हो गया, अंकलेश्वर हो गया, वापी हो गया, तो वहाँ पे जो वहाँ के लोकल आर्टिस्ट है उनको एक मंच दे, कि ताकि वहाँ के लोग उनको जान सके, उनके टैलेंट को पहचान सके। और वही चीज़ मंच का ये जो है, हम ऑनलाइन मार्केटिंग करके वर्ल्ड वाइड उनके टैलेंट को पहुँचा सके और तक, कि ताकि जिनको ये चीज़ सीखनी है उनको ये पता चले कि मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अपने गांव में, मेरे अपने शहर में ऐसा कुछ अच्छा सिखाने वाले हैं। तो ये लोगों
जो सीखने वाली कम्युनिटी है, जो सिखाने वाली कम्युनिटी है, और एक कम्युनिटी होती है कि जो इन दोनों के देख के एंटरटेन होती है। तो तीनों कम्युनिटी एक जगह पे मिले और एक दूसरे का टैलेंट एंजॉय कर सके, तो उसके लिए भी थॉट कि हम एक मंच प्रोग्राम स्टार्ट करें। सर मिलिंद सर, अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ गुजरात के लिए, बारडोली के लिए, सूरत के लिए है या फिर पूरे इंडिया, फिर वर्ल्ड वाइड आप इसको लॉन्च कर? नहीं, ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो वर्ल्ड वाइड ही लॉन्च है, और वो ना कि बारडोली या सूरत या गुजरात इंडिया को पर्टिकुलर है, वो वर्ल्ड वाइड ही लॉन्च है। लेकिन फिलहाल जो ऑफलाइन हमने मंच स्टार्ट किया है, दिस इज जस्ट अवर स्टार्टिंग, तो दिस इज अवर थर्ड मंच। तो देखते हैं आगे जाके हमारी जर्नी हमें कहाँ तक ले जाती है। बिल्कुल सही है, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे क्योंकि आज टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट है लोगों के अंदर। अगर आप कहीं पे भी जाओ भीड़ में, तो अगर किसी को पूछो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो शायद उसमें से 2 लोग कहें कि मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, मुझे साइकिलिंग अच्छी लगती है, मुझे रनिंग करना अच्छा लगता है। लेकिन ये कर नहीं पाए, और करने के लिए जो सबसे बेहतरीन आपने ये तरीका दिया है कि जहाँ पे अगर आपको ढूंढना है कि मुझे क्या सीखना है रनिंग के लिए, मुझे क्या करना है, तो शायद उनको वहाँ से वो रिजल्ट मिले। अगर किसी को अपना खुद का टैलेंट दिखाना है, लोगों तक जाना है, स्प्रेड करना है, तो वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन एक बात सर, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा है, क्योंकि अगर हम फाइनेंस की बात करें, पैसों की बात करें, तो मैं आपको ये पूछ लूँ कि एप्लीकेशन फ्री होगी या फिर कुछ पे करना पड़ेगा? राइट नाउ द होल एप्लीकेशन इज टोटली फ्री, लॉगिन फ्री है, अपना शेयर करना फ्री है, अगर किसी को आपके पास से कुछ सीखना है तो वो भी फ्री है। तो राइट नाउ वो टोटली एक ऐसा मंच है कि जहाँ पे वो लोग आ रहे हैं जो कुछ सिखाना चाहते हैं, सिखा सकते हैं, और वो लोग आ रहे हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं और सीखने की चाहत रखते हैं। तो वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और ओपन टू ऑल है। जिसको भी आना है, जिसको भी सिखाना है, जो भी सिखाना है, वी आर रेडी टू गिव प्लेटफॉर्म, दे मस्ट बी रेडी टू गिव देयर लर्निंग्स। गुड, अच्छी बात है। एक्चुअली थैंक यू। ड्यू टू दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो एक सिर्फ क्राइटेरिया है कि एज लिमिट है, 13+ एज होना चाहिए टू लॉग इन माई पेजेंट्री। तो वही एक क्राइटेरिया है। तो सर हम ये समझ के चले कि 13+ होना चाहिए। 13 से नीचे जो बच्चे हैं उनको तो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें में बिजी होते हैं, और जो 13 के बाद होते हैं उन लोगों की इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सर इसमें भी ऐसा कुछ कैटेगरी कि 60 अप अगर है और उनको डांस सीखना है, और वो अप्लाई कर सकते हैं? या कर सकते हैं, मतलब कोई एज लिमिट है नहीं, तो 30 नहीं। में क्राइटेरिया ऐसा लगा है क्योंकि छोटे बच्चे उनको संभालना मुश्किल होगा। बेसिकली देयर इज नथिंग बट वो साइबर सिक्योरिटी के लिए है सब, और वो गवर्नमेंट के रूल्स है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग रूल्स है, तो उसके हिसाब से हमें वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना था, तो हर एक कंट्री के हिसाब से वो 13+ करना पड़ा। बिल्कुल सही है सर। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको पूछ लूँ कि आगे का जो प्लानिंग है आपका, क्योंकि जिस तरीके से आपने मंच प्रोवाइड किया है, और जैसे आपने कहा कि गुजरात से, सूरत से या फिर बारडोली से जो टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ हैं, जिनकी वजह से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, एक प्रोत्साहित करेंगे पूरे समाज को, ऐसे लोगों को आप बुला रहे हो मंच पे, और उनके पास से कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी लोगों तक पहुंचाने की। तो ये जो मंच है, ये मंच में आने के लिए अगर कोई बंदा टैलेंटेड है, उसमें टैलेंट है, अगर वो शेयर करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ आपने ऐसा क्राइटेरिया रखा है कि हाँ ये पे करना पड़ेगा या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? नहीं, फिलहाल कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि पे करना है या ये करना है, बट द वन क्राइटेरिया ज़रूर है कि उसको माई पेजेंट्री एप्लीकेशन पे आना है और अपना जो टैलेंट है वो दिखाना है। क्योंकि ऐसे ही नहीं कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसके पास टैलेंट है, या कोई यहाँ पे जितने भी आए हैं लोग, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन के पास ये टैलेंट है जिसको हम देखने जाए। सही है। तो द ओनली वन क्राइटेरिया, माई पेजेंट्री एप्लीकेशन पे आओ, अपना टैलेंट रखो, एंड वी विल गिव यू मंच। मतलब अगर किसी के अंदर कुछ टैलेंट है तो अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। या ऑलराइट, मैं आप सभी को बता दूं, माय पेजेंट्री जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड करिएगा। अगर आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है जिसको आप दिखाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपने एक छोटा सा वीडियोस बनाइए और ऐसी चीज़ें को क्लिक कीजिए जो आप इन तक पहुँचा सकते हैं, तो ज़रूर आप अपलोड कर सकते हो। और आज ये जो मंच है यहाँ पे, तो शायद कल आप इस मंच पे हो। हमने कुछ वीडियोस बनाए, कुछ सक्सेस के वीडियोस हैं, कुछ जर्नी होती है उसके वीडियोस है, तो मैं चाहूँगा कि हम जो हमारे एलईडी स्क्रीन है उस पर प्ले किया जाए। तो प्लीज़ हम सभी की नजरें हो एलईडी स्क्रीन पे। अगर आप कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं वीडियोस के लिए। डाउनलोड करना है बिल्कुल फ्री ऑफ।
और जो आप एलईडी स्क्रीन पे देख रहे हो कि रास्ता जा कहीं रहा है और एक छोटी सी कार आपको दिखाई दे रही होगी, वो बिल्कुल अपोजिट जा रही है। तो यही रिकॉर्ड है जो रिवर्स कार जिसे कहा जाता है। मतलब दुनिया से हमेशा कुछ हटके करना, कुछ अलग करना, कुछ अलग लोगों तक पहुंचाना। तो उनमें से एक एग्जाम्पल आपके सामने है। पूरी दुनिया आगे जा रही है और ये रिवर्स कार जो है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे बना हुआ है, आप देख रहे हो। रास्ते वही है, लेकिन कुछ अलग करने की तमन्ना अगर दिल में हो तो इंसान कुछ भी अलग कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे कुछ रिकॉर्ड बनाना तो ज़रूर आपको प्रेरणा मिलेगी। और माय पेजेंट्री जो है एप्लीकेशन, वहाँ पे अगर आप अपलोड करते हो वीडियोस या फिर डाउनलोड करते हो एप्लीकेशन, तो वहाँ पे ऐसे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ हैं जिनके साथ में आपकी मुलाकात होगी और आप लोगों को आगे बढ़ने के जरूर नए कुछ रास्ते दिखाई देंगे। तो एलईडी स्क्रीन पे आप सभी की नजरें हैं और जो वीडियो प्ले हो रहा है उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक कार जो है वो रिवर्स जा रही है, पीछे जा रही है और ये काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार रिकॉर्ड बना हुआ है। जो हम सभी बातें कर रहे थे रिकॉर्ड की, ऐसे एक डिफरेंट चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। रिवर्स कार जा रही है, तो इतना तो पता चल गया कि आप लोगों ने जो सोच रखी है, जो मुहिम आगे बढ़ाने की सोच रखी है, जो मंच देने की सोच रखी है, तो उसमें कुछ हटके तो होने वाला है। और डेफिनेटली जब हटके होता है तो दुनिया में उसी इंसान का नाम रोशन होता है और आजकल लोग उन्हीं को पहचानते हैं जो कुछ हटके करते हैं। लेकिन सर, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, आपकी जो फील्ड है एकदम डिफरेंट है। मतलब जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर क्या इंजीनियर, लोग ऐसा कहते हैं कि हमेशा ये लोग बिजी रहते हैं अपने ही शेड्यूल में, इनको कभी कुछ अलग करने का चांस नहीं मिलता। तो आप लोगों ने ऐसा कैसा सोच लिया, या फिर आपके साथ में कुछ ऐसा हादसा हुआ, जैसे कि आपने कहा कि आपको कुछ सीखना था फ्लूट के लिए, आपको सही टाइम पे सही ट्रेनिंग नहीं मिली, तो आपके साथ में ऐसा कोई किस्सा? एक किस्सा ऐसे कोई किस्सा नहीं है, लेकिन एक किस्सा यही है कि फ्रेंड है, कैसे जानता हूँ, मेरा अच्छा फ्रेंड है, डॉक्टर है, बराबर है, फ्लूट बजाता है, हम क्या सोचते हैं, टाइम पास कर रहा है, राइट, बराबर है। फिर कोई अननोन पर्सन आके मुझे बोलता है, तेरा फ्रेंड है ना मिलिन, बहुत अच्छा फ्लूट बजाता है, उसे बोलो मुझे अपॉइंटमेंट दे, मुझे सीखना है, राइट। तो अभी यही चीज़ है कि इनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए, जिसको सीखना है उसको भी प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हमने इसीलिए माई पेजेंट्री बनाया कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें सभी दोनों। हाँ जी। ये जो आपने किस्से की बात की, तो एक किस्सा मैं बोलना चाहता हूँ कि जिसे इसने बोला कि एवरी टाइम जब फ्लूट बजाता तो ये लोग बहुत हंसी उड़ाते थे, क्योंकि फ्रेंड है और वो फ्रेंड को घर की मुर्गी दाल बोला भरे होते, तो ऑलवेज बजाना ही नहीं देते थे। क्लिनिक पे आते थे, सुनते नहीं थे, बोलता हूँ यार अच्छा बजाता हूँ, सुन ले, सुनना नहीं है। लेकिन फिर एक बार हुआ ऐसा कि हम लोग सब फ्रेंड एमपी की टूर पे गए थे, मध्य प्रदेश की टूर पे, और वहाँ पे जंगल में रिसोर्ट था। तो आई ऑलवेज कैरी माई फ्लूट, मेरे साथ में ही होती है। तो सुबह इतना मस्त एटमॉस्फियर था, तो करीबन 6 साढ़े 6 बजे मैंने उठ के, मैंने सोचा सब सो रहे, मैं मेरी फ्लूट बजाता हूँ। और मैंने मेरी फ्लूट बजाना स्टार्ट किया। करीबन मैंने पौना घंटा जैसा कंटिन्यूस बजाया था, बट मैं आँख बंद करके शांति से बजा रहा था, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। जब मैंने आँख खोली तो जो रिसोर्ट में जो लोग थे, वो मैं गैलरी में बजा रहा था तो मेरे नीचे बैठ के शांति से सुन रहे थे। और जब मेरे सब फ्रेंड्स बाहर आए, वो लोग गैलरी में से देख रहे थे कि ये बजा रहा है, ये लोग सुन रहे हैं। तो जब इन्होंने देखा तब कुछ नहीं बोला, क्योंकि फ्रेंड अभी सीधा बोल देंगे यार तूने अच्छा बजा लिया, तो फिर थोड़ा ऐसा हो जाता ना कि यार ये फ्रेंड को ऐसा। फिर जब गाड़ी में आया ना तो सब एकदम सन्नाटा। फिर थोड़े दिन के बाद, यार तू बजा तो अच्छा लेता है, मतलब तारीफ तो करनी है, लेकिन कैसे करें। हाँ, तो ये हम एक मंच प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मेरा फ्रेंड क्या कर लेता है, तो उसको ये पता चले कि फ्रेंड बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही है। और सर दूसरी बात है, अगर हम मंच की बात कर रहे हैं और ऐसे टैलेंट की बात कर रहे हैं, अगर कुछ है हमारे जैसे जो लोग होते हैं कि इनका कभी कभी दांत में यहाँ दुखने लग जाता है, वहाँ दुखने लग जाता है, सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे कोई वीडियोस डालो जिससे हमारा खर्चा बचे डेंटिस्ट के पास जाने का। नहीं तो फिर हमारे एक पार्टनर है, डेंटिस्ट है, फिर उनका घर कैसे चलेगा? नहीं तो हटके अगर हम लोगों को सीखना है कि दांत में दर्द है और कैसे तोड़ना है, तो प्लीज सर आप इतना तो कर सकते हैं। हम इतना फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा घर भी तो चलना चाहिए। बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं
ये जो पर्सनालिटीज़ यहाँ पे बैठे हैं इनका मोटिव कुछ पैसे कमाना ये बिल्कुल है नहीं। इन्होंने ये सोच नहीं रखी कि इसमें से हमें कुछ कमाना है या फिर कुछ पैसा बनाना है। इन्होंने सोच ये रखी कि ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिले जिनको सही में नीड है। तो थैंक यू सो मच, आपके साथ बात काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इस बात को आगे और बढ़ाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों पर्सनालिटीज़ के लिए। जैसे कि सर हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कुछ पर्सनालिटीज जो बारडोली में है, काफ़ी सालों से है और जिनका जो टैलेंट है काफ़ी लोग देख चुके हैं, काफ़ी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जहाँ पे भी चाहते हैं अपने एक चमक छोड़ देते हैं। तो ऐसी एक टैलेंटेड पर्सनालिटी को हम आज इस मंच पे बुलाना चाहेंगे जहाँ पे वो अपने कुछ एक्सपीरियंस है जो शेयर करेंगे। और काफ़ी जिनके बच्चे छोटे हैं या फिर उनको कुछ करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको आज कुछ नए यहाँ से मिलेगा। तो प्लीज़ मैं बुलाना चाहूँगा ऐसा डैशिंग टैलेंटेड पर्सनालिटी जिनकी हॉबी एक ही है और वो ये है कि ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जाते हैं। और कौन सा रिकॉर्ड बनाएंगे जो लोग सोचते भी नहीं हाँ ये भी रिकॉर्ड में हो सकता है, ऐसे रिकॉर्ड ये बनाते हैं। तो आपने ऐसी जो पर्सनालिटी को चुन के लाए हैं तो हम लोग को मतलब काफ़ी खुश है और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसे जानने को मिलेगी। तो प्लीज़ मैं बुलाना चाहूँगा ऐसा मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी जो शुरुआत की है वो रिकॉर्ड से ही की है और उनका ड्रीम भी ऐसा ही कि हमेशा रिकॉर्ड बनाते रहे। अगर उनका बस चले तो हर दिन कुछ नया रिकॉर्ड बनाते जाएँ। और उनकी कंप्लेन भी काफ़ी है मेरे पास, लेकिन वो बातें हम आगे करेंगे। तो प्लीज़ मैं आप सभी की तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगा ऐसे टैलेंटेड पर्सनालिटी जिनसे आज हम मिलने जाएंगे। और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जिनके अंदर एक गुण हो तो ठीक है, लगता है कि भाई एक है, जिनके अंदर इतने सारे गुण है, इतना सारा टैलेंट है कि जिसको माप पाना काफ़ी कम लगता है और ये शब्दों में भी मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकता। तो प्लीज़ मैं बुलाना चाहूँगा टैलेंटेड पर्सनालिटी जिनका नाम है, जो मल्टी टैलेंट है, मिस्टर सागर ठक्कर। आपका स्वागत है इस तरह से मंच पे। और माय पैलेट्री जो है वो एप्लीकेशंस के जितने भी यूजर्स हैं, जिन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, उन सभी को हम बताना चाहेंगे कि आज आप लोगों को कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आज की जो हमारी पर्सनालिटी मिस्टर सागर ठक्कर, उनसे तो हमेशा नया ही कुछ मिलता है। सर आप कुछ शेयर करना चाहते थे सागर सर के लिए? सागर सर के बारे में बात करूं तो पहले जानता था सागर ठक्कर यानी डांसर, फिर जाना ब्लैक बेल्ट कराटे, फिर जाना ड्राइविंग यानी उनकी हॉबी है ड्राइविंग, रिवर्स वाली और स्ट्रेट वाली भी। फिर देखा कि उनकी मेन हॉबी आपने जैसे बताया कि रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड दूसरा रिकॉर्ड, फिर लगा कि ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है यार। बिल्कुल सही है। तो ये मंच के पहले हकदार तो यही है। और सागर भाई को मैं जब पहली बार मिलने गया था तो बस एक ही चीज़ पता थी कि सागर भाई मतलब धूमकेतु डांस एकेडमी, और एक दो रिकॉर्ड, जो मुझे तो एक ही रिकॉर्ड पता था लॉन्गेस्ट जर्नी का। फिर जब जाके उनको मिला मैं, तब एक उन्होंने बोला कि मैं ये करता हूँ, फिर बोला कि मैं ये भी करता हूँ, फिर बोला कि मैं ये भी करता हूँ। मैंने फिर लास्ट में भाई आप क्या नहीं करते अभी वो बता दीजिए, क्योंकि वो लिस्ट शायद कम हो जाए। तो और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम ये अभी आगे रिकॉर्ड, उसके ऊपर रिकॉर्ड, और फिर रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड और रिकॉर्ड। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, आप जब भी अभी रिकॉर्ड बनाने जाओ ना तो पहले हमको बताना आप, तो हम कुछ तो ऐसा कर सके जिसको रिकॉर्ड होने से पहले रिकॉर्ड कर सके। तो उसके लिए आज हमने मंच इनके लिए रखा, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि बारडोली की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है जो बारडोली टाउन जिनके लिए छोटा है फिर भी बारडोली टाउन में रह के ही अपनी जो भी ख्याति है उसको फैला रहे हैं। तो उनकी वजह से आज बारडोली की बहुत सारे लोग जानने लगे हैं, तो क्यों ना अब हम ऐसा कुछ करें कि उनको भी बहुत सारे लोग जानने लगे। तो उसके लिए आज हमने एक, और दूसरी बात ये कि हमारी बहुत सारी मुलाकात हुई इनसे, इतने सारे इन्होंने रिकॉर्ड बनाए, इतना सारा टैलेंट कूट कूट के भरा ऐसा बोल सकते हैं। पर द मेन थिंग इज ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, और सबसे बड़ी बात हमें यही लगी कि ही इज़ जस्ट लाइक अ बिग ब्रो। अभी तक हमको इन्होंने ही गाइड किया ऐसा बोल सकते हैं, तो थैंक्स फॉर देट एंड मोस्ट वेलकम ऑन मंच। सर सही में स्वागत है। और ये जो तारीफ हम लोग आपकी कर रहे हैं ना, शायद हम लोग कुछ चीज़ें ऐसा मिस भी कर दिए, काफ़ी चीज़ें हम भूल भी गए हुए, क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड हैं
तो क्या क्या चीजें याद रखें, और हो सकता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि रिकॉर्ड बनाने का रिकॉर्ड आप बना रहे हो। मेरा टारगेट यही है। मतलब वही टारगेट उन्होंने रखा है। सर ऐसा क्यों नहीं करते आप, एक आज के बाद है ना मिस्टर सागर ठक्कर और पीछे रिकॉर्ड भी लगा दें। रिकॉर्ड वाला ऐसा करो, हाँ रिकॉर्ड वाला, ऐसे वाला तो चलता ही अपने आप है। तो मिस्टर सागर ठक्कर रिकॉर्ड वाला। और एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे सागर सर जो आज हमारे बीच में हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया है, और साथ ही साथ में बारडोली जैसे शहर हैं जहाँ पे काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, लेकिन इन्होंने एक हिम्मत दिखाई, एक बेड़ा उठाए, और आज आप देख रहे हो कि वो पर्सनालिटी हमारे सामने है। सर और छोटी सी बात कि माई प्लेजेंट्री जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो सर जैसे कि आप कंपटीशन में जाते हो, कहीं पे कॉम्पिटिशन्स होती है, तो ऐसी कुछ कॉम्पिटिशन्स हम ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी आपको मिलेगी। सर हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होगी। आज के लिए आज की बात कर लेते हैं। तो आज की एक कंपटीशन है जो आज हमारी इवेंट का नाम है आज़ादी नी उड़ान ने एक सलाम। तो माई पेजेंट्री एप्लीकेशन में सर्च कीजिए आज़ादी नी उड़ान ने एक सलाम, इवेंट पे टैप कीजिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी आज जो सागर भाई हमें बताएंगे कि उनके साथ उनकी जर्नी कैसी है, तो उसमें से ही कुछ क्वेश्चन है और उनका आंसर आपको देने हैं, तो उसके लिए आपको एक प्राइज़ मिलेगा। वाह सही बात है, एप्लीकेशन के साथ साथ में प्राइज भी आपको मिलते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरी टीम के लिए। और ये जो कंपटीशन है ये इसलिए रखी है कि आप लोग सागर सर को शांति से और ध्यान से सुनो, बीच बीच में सो ना जाओ। नहीं, बिल्कुल सोने तो नहीं। और बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। ये इनके पास इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनको कभी नींद भी आएगी। तो इस चर्चा को हम आगे के बाद भी नींद आएगी कि नहीं, वो एक क्वेश्चन रहेगा। वो वापस वो भी रिकॉर्ड आएगा दिमाग में कि यार ना सोने का रिकॉर्ड में बना लूं। इनको सागर सर को आइडियाज बिल्कुल नहीं देना है, अगर आप आइडियाज देते जाओगे तो रिकॉर्ड बन जाएगा। तो इसके लिए सर हम ये आप अभी भूल जाओ कि ना सोने का रिकॉर्ड भी आप बनाओ। तो नेक्स्ट मंच पे आपको बुलाया, आपने बोला कि हाँ मैंने इतने सारे दिन तक नींद नहीं निकाली, और वो भी शायद आपने किया हुआ है एक दो बार, है ना। प्लीज सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बैठ जाइए, और प्लीज सर आप ही बैठ जाइए। और इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और जैसे कि हम बातें कर रहे थे एक साहस की, और साहस जिसे कहा जाता है, हिम्मत जिसे कहा जाता है, और एक डेयरिंग जिसे कहा जाता है, और जो डिसीजन पावर जिसे कहा जाता है, तो वो क्या होता है वो शायद आज हम लोगों को जानने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो तीन पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने ऐसे ही साहसिक कुछ कदम उठाए हैं जिसकी वजह से आज हमारे सामने। सबसे पहले तो अगेन आपको खूब बधाई आज के दिन के लिए, और सागर सर आपका फिर से वेलकम है पूरी टीम की तरफ से। आप यहाँ पे आपने कीमती समय दिया, लेकिन इस समय का हम चाहेंगे कि पूरा उपयोग हो, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग देखेंगे फ्यूचर में, जितने भी लोग ज्वाइंट हो गए, उन तक कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जाए, उन लोगों को कुछ नया सीखने को। सर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आप काफ़ी स्मार्ट और डैशिंग लग रहे हैं, लेकिन इसके लिए फिर फिटनेस का भी ज़्यादा काम होता है इन सारी चीज़ों में, जिस पे भी आप फोकस करते हो, जिस भी रिकॉर्ड बनाते हो। तो मैं चाहूँगा कि आपकी अगर परमिशन है तो कुछ सवाल हमारे पास आए हुए हैं, और जो सवाल हैं वो ऐसे लोगों के जो सही में जानना चाहते हैं कि लाइव क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होता है, किस तरीके से बनते हैं। तो हम अगर आपकी परमिशन हो तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलिए सर सबसे पहला जो होता है, हाँ जी कुछ शेयर करना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि इनका अभी जो नेक्स्ट रिकॉर्ड होने वाला है, हाँ जी, तो उनमें ये अकेले नहीं है, उनके 2 लिटिल चैम्प्स भी है, तो उनको यहाँ पे मंच पे बुला देते हैं। ये सर एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि कुछ टॉप सीक्रेट रखेगा, ऐसा हम लोगों ने सोचा था। तो हम आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, क्योंकि जो लिटिल चैम्प यहाँ पे हैं वो मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपको हक करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके लिए एक सॉन्ग भी सोच के रखा था। वो सॉन्ग कौन सा था? पापा सेहत के लिए तुम तो काफी हानिकारक हो। और ये जो सॉन्ग है ना परफेक्ट इन पे जाता है, और शायद आपको जब भी आप सुनते हो कि आपको लगता है कि ये मेरे पे होगा ऐसा थोड़ा बहुत। तो देखते हैं कितना जुनून इन्होंने किया है और सेहत के लिए कैसे हानिकारक है। तो प्लीज मैं बुलाना चाहूंगा जो लिटिल चैम्प है उनको आप बुलाइएगा। या रुद्राक्ष एंड रिदान, तो एक बार वेलकम। जो कहा था वही हुआ। So stage is yours. Thank you sir, thank you so much. चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। चलिए अब बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक जो ब्लैक आपके ड्रेसिंग्स हैं उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। सर ये सोच के रखा था कि आज मस्त ब्लैक पहन के जाना, ऐसा कुछ? नहीं, जनरली ड्रेसिंग मेरा यही रहता है।
नहीं, काफी उन लोग अभी ऐसा लग रहा है जैसे एकदम शांति से बैठे हैं और इन्होंने बच्चे इतने मासूम बच्चे इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आप इनकी भोली सी शक्ल पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि इनका रिकॉर्ड में काफी बड़ा हाथ है। तो ये बच्चे दिखते मासूम हैं लेकिन रिकॉर्ड बनाने में भी सागर सर के साथ रहते हैं। सर सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि हर कोई सी चीज़ को अगर शुरुआत करने तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, काफ़ी ज़्यादा साहस होना चाहिए, तब जाके इंसान उसकी शुरुआत करते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे ये जो हिम्मत है, ये जो साहस है, आपको ये कहाँ से मिली? એકચ્યુઅલી સાહસની પ્રેરણા તો નહીં કહેવાય, પણ કદાચ મને સાહસ વારસામાં મળ્યું. કારણ કે જ્યારથી હું નાનો હતો ત્યારથી જોતો આવું છું કે મારા ફાધર મધર જે રીતે લાઈફને આગળ વધારી છે ને, તો કદાચ મને એનાથી જ એક પ્રેરણા મળી સાહસની. કારણ કે ક્યારે મારા ફાધરને મેં કોઈ બી તબક્કામાં હારતા નથી જોયા, ક્યારે નાસીપાસ થતા નથી જોયા. ઓલવેઝ કોઈ બી પરિસ્થિતિને સામે લડવાની એમનામાં એક હતું કે દરેક પરિસ્થિતિનો સામનો કરો. અને ત્યાંથી જ મારી એની આ શરૂઆત થઈ. એક કિસ્સો શેર કરવા માંગીશ કે હું લગભગ 12-13 વર્ષનો હતો અને પહેલેથી કરાટેમાંથી મને ટ્રેકિંગમાં જવાનો શોખ હતો. તો એક વખત માઉન્ટ આબુમાં ટ્રેકિંગ હતો યુથ હોસ્ટેલ્સવાળાનો. તો પપ્પાને વાત કરી કે મારે જવું છે. પપ્પા કે ઓકે ચલો. તો આબુ સુધી જવા નાનો હતો, પપ્પા મૂકવા માટે મને ત્યાં આવ્યા. તો ત્યાં ગયા પછી પપ્પાને એમ થયું કે હવે 7 દિવસનો કેમ્પ છે, મૂકીને જાઉં પાછો આવું એટલે કરતાં હું અહીંયા જ રોકાઈ જાઉં. તો મારા જે કેમ્પના લીડર હતા એમને વાત કરી. તો એમણે કીધું શ્યોર તમે અહીંયા રોકાઈ શકો અને તમારે બી જોઈન થવું થઈ શકો. તો પપ્પાએ એક પણ મિનિટ વિચાર કર્યા વગર મને કહે છે અને મારી સાથે કેમ્પમાં જોડાઈ ગયા. અને ઇવન એ એડવેન્ચર કેમ્પમાં થતી દરેક એક્ટિવિટી, રોક ક્લાઇમ્બિંગ હોય, રેપલિંગ હોય, રિવર ક્રોસિંગ હોય, દરેક એક્ટિવિટી એમણે મારી સાથે 100% પૂરી કરી. અને તે વખતે એમની એજ હતી 50+ અને ઓલરેડી એમને 2 વખત હાર્ટ એટેક આવી ચૂક્યા હતા. હવે હાર્ટ એટેક આવેલા પર્સન, 50+ થયેલો માણસ જો આવું વિચારી શકતા હોય ને, તો કદાચ મારામાં સાહસનું ત્યાંથી જ ઝરણું ઉતરતું આવ્યું એવું લાગ્યું મને. રાઈટ, એટલે ઇનડાયરેક્ટ તમે એમ કહેવા માંગો છો કે જે પરિવાર હોય છે, મમ્મી પપ્પા જે હોય છે, એ જે સાહસ તમને મળ્યું એ ડાયરેક્ટ તમને ત્યાંથી મળ્યું. 100%. જ્યારે પણ કોઈ બી વ્યક્તિ કઈ બી ફિલ્ડમાં આગળ વધતો હોય તો સૌથી મોટું બેકિંગ એનું પરિવાર હોય છે. રાઈટ, અને જો પરિવાર તરફથી તમને સપોર્ટ મળે ને તો તમે ક્યાંય હાર નહીં આવે. બિલકુલ સાચી વાત. તો તમે જેટલા સાંભળો છો સાગર સરને, તો પ્લીઝ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો. એમને વાત જે એમને આપણી સાથે શેર કરી હતી એ કે જે મોમ ડેડ હોય છે, જે મમ્મી પપ્પા હોય છે, જેઓ એ સપોર્ટ કરે, જો એમનું સાહસ એમની પ્રવૃત્તિ હોય તો ડેફિનેટલી તમારું બાળકને એ સાહસ મળે છે. બીજી સર એક વસ્તુ નાનકડી, તમે આ સાહસની જે છે એ જ કેમ તમે સિલેક્ટ કરી કે ભાઈ મારે આ જ વસ્તુ કરવી છે ને આ એકદમ ધમાકેદાર વસ્તુ કરવી છે જેની અંદર બહુ ડેરિંગ જોઈએ, હિંમત જોઈએ? હવે સાહસ તો મેં કહ્યું એમ પહેલેથી હતું જ, પર મેં કરાટે જોઈન કર્યું અને કરાટેમાંથી ધીમે ધીમે મને સાહસની વધારે પડતી પ્રવૃત્તિઓ મળતી ગઈ. અલગ અલગ જગ્યાએ અમે ટ્રેકિંગ કેમ્પોમાં જતા હતા, કરાટેની ટુર્નામેન્ટોમાં જતા. ઘણી વખત એવું થતું કે ટુર્નામેન્ટમાં ગયા હોય ને ત્યાં સામેના ફાઇટર કોઈ અફઘાનિસ્તાનથી આવેલા હોય, કોઈ બીજા કોઈ કન્ટ્રીઓથી આવેલા હોય અને એ લોકોની હાઇટ, બોડી, પર્સનાલિટી જોઈને આપણને એક ડર લાગી જાય. એવા જનરલી ફાઇટર એ લોકો હોય અને ત્યારે એ લોકોની સામે જ્યારે તમારે ફાઇટમાં ઉતરવાનું જ છે તો તમારે સાહસ કરીને ઉતરી જ જવું પડે. તો ત્યારે કમ્પલસરી સાહસ કરવું પડતું હતું અને એ ધીમે ધીમે આદત બનતી ગઈ. તો એ તમે એમ કહેવા માંગો છો કે એક દિમાગનો ખેલ હોય કે જે તમે દિમાગમાં ધારી લો કે મારે આ વસ્તુ કરવી છે અને મારે આમને માટે સાહસ રાખવું જ છે, તો તમારે ડેફિનેટલી તમે એચીવ કરી શકો. 100% સાહસ માટે શારીરિક ક્ષમતા તો જરૂરી છે, પણ એના કરતાં હું કહીશ કે તમારી માનસિક સ્ટ્રોંગનેસ વધારે જરૂરી છે. કારણ કે મેં આટલા વર્ષોની મારી જે જર્નીઓ થઈ, મારી જેટલા બી રેકોર્ડ થયા, એમાંથી એક વસ્તુ શીખ્યો છું કે કદાચ તમારી હેલ્થ નહીં બી સારી હોય પણ તમારું માઇન્ડ જો સ્ટ્રોંગ હશે ને તો તમે 101% તમારો ગોલ એચીવ કરી શકો છો. બિલકુલ સાચી વાત. અને તમે આ જે અમારી સાથે શેર કરો છો એ ખરેખર ખૂબ જ લાભદાયક હશે દરેક વ્યક્તિ માટે જે આમ વિચારે છે કે હું કંઈ કરી નથી શકતો, પણ તમે પહેલાં કરો, એ સાહસ રાખો દિમાગમાં તો તમે કરી શકો. સર તમે આટલા બધા સાહસિક જે પ્રવૃત્તિ જે કહેવાય જે તમે કરી છે, પણ ભૂતકાળમાં જે તમારા આવી જે સાહસિક પ્રવૃત્તિ જે હતી, એક્ટિવિટી જે હતી, તેના વિશે અમને જણાવશો થોડું? બાળપણનો એક કિસ્સો એવો યાદ કરીશ. હું બહુ નાનો હતો, લગભગ કદાચ રુદ્રાક્ષ જેટલી એજનો હોઈશ
અને અમારા ઘરની બાજુમાં એક ઘર બંધાતું હતું અને ત્યાં અમે લોકો છપ્પો રમતા, સંતા કુકડી આપણે જેને કહીએ. તો ઉપરના ફર્સ્ટ ફ્લોર પર જઈને છુપાઈ ગયા હોય અને પેલો અમને જે શોધવા માટે હોય અમે ફર્સ્ટ ફ્લોર પરથી કૂદીને નીચે કૂદતા સીધા અને છપ્પો પાડવા જતા. અને મારા ફાધર સામે બેઠા બેઠા આ વસ્તુ જોતા. મને ક્યારેય ટોક્યો નથી એમણે કે તું આ વસ્તુ નહીં કર કે તને વાગી જશે. મને ક્યારેય લાઈફમાં એમણે એવું નથી કીધું કે સાગર આ રીતે કૂદવાનું નહીં, વાગી જશે. તો મને ક્યારેય કોઈ સાહસ કરતા એમણે ક્યારે અટકાવ્યો જ નથી મને. તો સાહસ શરૂ થયા આમ તો બાળપણથી જ, અને પછી ધીમે ધીમે વધતા વધતા 2006માં મને ફર્સ્ટ ટાઈમ એક વિચાર આવ્યો કે કંઈક નવું કરું. બાઇક રાઇડ તો હું ઘણી બધી કરતો હતો, ઘણી બધી જગ્યાઓ બાઇક રાઇડ કરી પણ ખરી, પણ કંઈક નવું કરું. તો મને એક વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થઈ, વિષ્ણુ મહેતા છે, નવસારીના છે, અને મારા કદાચ હું રેકોર્ડના ફિલ્ડના ગુરુ કહી શકું એમને. તો એમના તરફથી મને માર્ગદર્શન મળ્યું કે તું આટલી બધી રાઇડ કરે છે તો એક વે પકડ અને એક રેકોર્ડ માટે કર. તો મેં ફર્સ્ટ રેકોર્ડ માટે વિચાર્યું 2006માં. એ મારો બાઇક રાઇડનો રેકોર્ડ હતો, કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી. અત્યારે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી વિચારી અને 2006નું વિચારીએ બે વચ્ચે ઘણો ફરક છે, કારણ કે તે વખતે કોઈ હાઈવે નહોતા, કોઈ સારા રોડ નહોતા, અને લેહથી મનાલીનો જો રૂટની વાત કરું ને તો કંઈ જ નહીં કહી શકાય એવો રૂટ હતો. તો મેં શરૂઆત કરી લેહથી અમે લગભગ સવારે 6 વાગે જર્ની સ્ટાર્ટ કરી, અને લેહથી મનાલીનો જે રૂટ છે 470 કિલોમીટરનો, એ કદાચ તે વખતે અને અત્યારે પણ આપણા દુનિયાના સૌથી ટફેસ્ટ રોડની અંદર આવે છે. અત્યારે બી આવે છે ટોપ 3માં, અને તે વખતે કદાચ દુનિયાનો સૌથી ટફેસ્ટ રોડ કહેવાતો હતો. ત્યાં મારી જર્ની શરૂઆત થઈ, અને ત્યાંથી લેહથી મેં લગભગ 170 કિલોમીટર કટ કરેલા, અને પાંગ કરીને વિલેજ છે ત્યાં પહોંચ્યો. અને મારો પલ્સર બાઇક હતી, અને પલ્સર બાઇકમાં પાછળ સ્ટીલનો રોડ આવે છે બ્રેકમાં. આપણે બધામાં બાઇકમાં વાયર આવે પણ એમાં રોડ આવે છે, અને મારો રોડ તૂટી ગયો. બેક જે પાછળની બ્રેક કહેવાય ફેલ થઈ ગઈ. હવે ત્યાંથી મનાલી સુધીમાં વચ્ચે કોઈ એવો સપોર્ટ પોઈન્ટ નહોતો કે જ્યાં કોઈ ગામ હોય કે કઈ બી વસ્તુ હોય કે જ્યાં હું આ સૌ સર્વિસ કરાવી શકું. મારી પાસે બે ઓપ્શન હતા, ક્યાં હું રેકોર્ડ સ્ટોપ કરી દઉં, ક્યાં હું જર્ની કન્ટિન્યુ કરું, અને ત્રીજો એક ઓપ્શન હતો કે હું પાછો બેક થાઉં અને 2 દિવસ પછી પાછો સ્ટાર્ટ કરું. પણ પ્રોબ્લેમ એ હતો કે હું જે ટાઈમે ત્યાં હતો એના એવું કહેવાતું હતું કે રસ્તા બંધ થવામાં હવે કદાચ હાર્ડલી 2-3 દિવસ સ્નોફોલ થઈ જ જશે. ત્યાંનો એક પર્ટિક્યુલર ટાઈમ હોય છે કે 2 થી 3 મહિના માટે રોડ ઓપન થાય, બાકી આખું વર્ષ માટે રોડ બ્લોક રહેતો હોય. તો મેં નક્કી કર્યું નહીં, મારે જર્ની કન્ટિન્યુ કરવી છે. એ હિમાલયના પહાડી એરિયા, એ ડેન્જર રોડ, અને ત્યાં વગર બ્રેકે જવું મારા માટે ખરેખર બહુ ટફ હતું. પણ મેં જર્ની કન્ટિન્યુ રાખી. કદાચ મારી એક્ઝામ ત્યાં પૂરી નહીં થઈ, અને કોક્સર પાસે પહોંચ્યો અને મારો ક્લચ વાયર તૂટી ગયો. આ થવાનું રીઝન મને પાછળથી ખબર પડી, કારણ કે ત્યારે મને મેકેનિકલ વસ્તુમાં એટલું નોલેજ નહોતું કે ત્યાં એટલી બધી ઠંડી હોય કે વાયરને જામ થઈ જતા હોય છે, જેને લીધે બ્રેક થવાની શક્યતા વધી જાય, જેમાં તમારે પહેલેથી ઓઇલિંગ કરવું બધું જરૂરી હોય. તે વખતે મારે એવું કોઈ નોલેજ નહોતું. તો ક્લચ વાયર બી તૂટી ગયો. તો મને થયું ચલો હું મનાલી સુધી ખેંચું, મનાલી જઈને હું રિપેર કરાવું. રોહતાંગ પાસ એટલે કદાચ અત્યારે બી તમે દિવસના ટાઈમમાં પણ ત્યાં જઈને રોહતાંગ પાસથી મનાલીનો રૂટ જો જોવું ને તો ધુજાઈ છૂટી જાય એવો એ રૂટ છે. તો ત્યાંથી એ રોડ પાસ કરતાં કરતાં હું રાતના જ્યારે મનાલી પહોંચ્યો 10 વાગે, બધું બંધ થઈ ગયેલું. કોઈ ગેરેજ ખુલ્લું નહીં, કોઈ દુકાનો ખુલ્લી નહીં, કંઈ નહીં. હવે મારી પાસે એક ઓપ્શન કે ક્યાં હું સ્ટે કરું, પણ સ્ટે કેવી રીતે કરું, કારણ કે મારો ટાઈમ ચાલુ હતો, મારે પર્ટિક્યુલર ટાઈમની અંદર મારો રેકોર્ડ પૂરો કરવાનો હતો. તો મેં જર્ની કન્ટિન્યુ કરી અને છેક ચંદીગઢ પહોંચીને મેં મારી બાઇક રિપેર કરાવી. એટલે ક્યાં તમે ફિક્સ કરી શકો કે તમારા જે મોટો પર તમારો ગોલ છે એના પર તમે લાગી રહ્યું છે, અને ક્યાં પછી તમે એને છોડી દો. હા, પણ જો તમે મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ હોવ તમે કોઈ બી પરિસ્થિતિનો સામનો કરી શકો અને ત્યાં સુધી પહોંચી શકો. બરોબર. અને સાગર સર જે કહે છે, જો કોઈ બીજું હતે તો કદાચ એમ વિચાર કરતે કે હું પાછળ ચાલ્યો જાઉં તો પછી આ રેકોર્ડ જ નહીં બનતે. હા, અને ખરેખર સલામ છે તમારા આવા જે સાહસિક બધી પ્રવૃત્તિ તમે કરી છે પાસ્ટમાં એની માટે. પણ સર જો તમે જ્યારે આવા બધા રેકોર્ડ બનાવતા હશો તો ઘણા બધા યાદગાર કિસ્સાઓ, જેમ કે તમે હવે XYZ રેકોર્ડ બનાવવા જઈ રહ્યા છો તો એ રેકોર્ડ એમને એમ તો નહીં બને, પણ એની સાથે ઘણી બધી યાદો, ઘણા બધા કિસ્સાઓ એવા હોય જે અમે જાણવા ઈચ્છીએ છીએ કે અમને ખબર પડે કે શું શું વસ્તુ થાય છે. એક જ્યારે હું સેકન્ડ રેકોર્ડ કરવા નીકળ્યો 2009માં, મારો રેકોર્ડ હતો ઇન્ડિયન કોસ્ટલ રૂટનો.
કચ્છ કોટેશ્વરથી ભારતનો દરિયા કિનારો શરૂ થાય છે. ત્યાંથી કન્યાકુમારી થઈને વેસ્ટ બેંગોલમાં બખાલીમાં આપણો ભારતનો દરિયા કિનારો પૂરો થાય ત્યાં સુધીની મારી આ સફર હતી. અને સફર સ્ટાર્ટ કરી. એક તો દરિયા કિનારાના રોડ એટલે એટલા સારા હાઈવે નહીં. એક બાજુ દરિયાના ગોગવાટા થતા હોય ને રાતના 2 વાગે તમે બાઇક પર એકલા જતા હો એટલે એક બિહામણો સીન ઊભો થાય. અને હું જ્યારે આંધ્રપ્રદેશમાં હતો તો ભયાનક વરસાદ પડ્યો. ત્યાં રોકાવા એવી પરિસ્થિતિ નહોતી. જર્ની કન્ટિન્યુ રાખી તો આખો ભીનો થઈ ગયેલો. ત્યાંથી જ્યારે હું ઓરિસ્સામાં એન્ટર થવાનો હતો રાતના લગભગ 2 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો તો મને આર્મીવાળાએ ઊભા રાખી દીધો. મને કે ત્યાંથી તમારે અહીંયાથી આગળ નહીં જવાય. મેં કીધું પણ હું આવી રીતે નીકળ્યો છું અને મારી આ રીતે જર્ની મારાથી સ્ટોપ નહીં કરાય. તો કે નહીં પણ આ આખો માઓવાદી એરિયા છે અને હમણાં ઇલેક્શન ટાઈમ છે. 2 દિવસ પહેલાં એ કોઈ બસ હાઇજેક કરી છે માઓવાદીઓએ એટલે તમારાથી આગળ જવાય જ નહીં. પછી મેં એમને રિક્વેસ્ટ કરી સર હું આ મોટો લઈને નીકળ્યો છું અને મારે આ પૂરું કરવાનું છે અને મારી પાસે એવો ટાઈમ નથી કે હું રોકાઈ શકું. તો મને કહે કે ઓકે એક કામ કરો અહીંયાથી તમે 300 કિલોમીટર સુધી કોઈ બી જગ્યાએ બ્રેક નહીં કરતા. તમને પોલીસવાળા ઊભા રાખે, આર્મી ઊભા રાખે, કંઈ બી ઊભા રાખે તમારે ગાડી સ્ટોપ નહીં કરવાની. અને મને એમનો પોતાનો નંબર આપ્યો આર્મીના ઓફિસરે. તો એક તો રાતના 2 વાગ્યાનો ટાઈમ, ઉપરથી તમને જ્યારે આવું કહેવામાં આવ્યું હોય કે ભાઈ આખો માઓવાદી એરિયા છે એટલે એક ડર હોય આપણા મગજમાં. અને આ જર્ની કરતો કરતો સવાર પડી. લગભગ સવારના 7, 7:30 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો. હવે એક બાજુ આંધ્રમાં ભયાનક વરસાદ પડ્યો. ઓરિસ્સામાં એન્ટર થયો ત્યાં ભયાનક ગરમીનો માહોલ હતો. તો જે વેધર ચેન્જ થયું અને સૌથી મોટી વસ્તુ હતી કે મેં કચ્છ કોટેશ્વરથી જર્ની સ્ટાર્ટ કરી અને ત્યાં પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમાં એ 6 દિવસમાં મેં 1 બી મિનિટની ઊંઘ નહોતી કાઢી. મેં નોનસ્ટોપ ડ્રાઈવ કરી રહેલો હતો 24 અવર. જ્યાં ખાલી પેટ્રોલ પુરાવવા માટે કેવી રીતે બ્રેક લેતો હતો એના સિવાય કન્ટિન્યુ મારું ડ્રાઈવ હતું. તો વેધર જે ક્લાઇમેટ ચેન્જ થયો ને એ રીતે મારું માઇન્ડ બિલકુલ બ્લેન્ક થઈ ગયું. તો મેં લગભગ 2-2.5 કિલોમીટર સુધી ગાડી બિલકુલ બેહોશ અવસ્થામાં ચલાવી એમ કે ચાલે કારણ કે મને ખબર જ નથી મેં રસ્તો ક્યારે કટ કર્યો. લાસ્ટ પોઈન્ટ મને યાદ હતો કે હા હું અહીંયાથી પાસ થઈ લો અને મારી બાઇક સ્લીપ થઈ ગઈ. લગભગ 150 ફૂટ જેવો હું ધસડાયો. માથા પર ટાંકા હતા, ફેસ પર 10 ટાંકા હતા, નાક ફ્રેક્ચર અને અહીંયાથી 2 ફિંગર ફ્રેક્ચર હતી મારી. એક્સિડન્ટ થયો અને હું બેહોશ થઈ ગયેલો. ત્યાં બાજુમાં એક સ્કોડાના શોરૂમવાળા હતા એમણે મને રોડની સાઈડ પર લીધો, પોલીસને ફોન કર્યો. પછી મને જે એમ્બ્યુલન્સમાં સુડાયો તો મને થોડોક ભાન આવ્યો. તો મને પોલીસવાળાએ એમનો ફોન આપ્યો એટલે મેં સીધો ઘરે ફોન કર્યો કે મારો એક્સિડન્ટ થયેલો છે, શું થયું મને એક્ઝેક્ટલી ખબર નથી, આગળ તમને પાછો ફોન કરું. હોસ્પિટલમાં ગયો. મને ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ ગયા, ટાંકા નહીં લેતા હતા. પછી જ્યારે હું ઓપરેશન થિયેટરમાંથી મને બહાર કાઢીને રૂમમાં લઈ જવામાં આવ્યો તો ત્યાં 50-60 માણસનું ટોળું ઊભેલું. અને એ ટોળું કોણ? ત્યાંના પ્રેસ રિપોર્ટરો હતા, ઇવન ત્યાંના મેયર પોતે ત્યાં હાજર હતા, ત્યાંના જે એરિયાના PSI હતા એ પોતે ત્યાં હાજર હતા. એક 50 માણસનું ટોળું મને વેલકમ કરવા માટે ઊભેલું. અને ત્યાર પછી 6 કલાક હું હોસ્પિટલમાં એડમિટ રહ્યો. પછી મેં જીદ કરી કે નહીં મારે મારી જર્ની કન્ટિન્યુ કરવી છે. તો ડૉક્ટરે મને પરમિશન આપવાની ના પાડી કારણ કે ફિંગર ફ્રેક્ચર હતા, નોઝ ફ્રેક્ચર હતું. તો મને કે તમારાથી આગળ જર્ની હમણાં નહીં કરાય. તો મેં કહ્યું કે મારે તો કરવી જ છે. તો મને કે તમારા પેરેન્ટ્સની પરમિશન લઈ આપો. એટલે મેં ફાધરને ફોન કર્યો તો પપ્પાએ મને પૂછ્યું કે કેવું છે તને, તારી જવાશે? મેં કીધું જવાશે. ઓકે તો જા. એટલે મારો એક જે જુસ્સો એક જે કહેવાય એ ડબલ થઈ ગયો. જ્યારે તમે આ કન્ડિશનમાં બી તમને તમારા ફાધર કહેતા હોય કે નહીં તો આગળ વધ, પછી જોવાનું આવતું નથી. પણ ત્યારથી લઈને 700 કિલોમીટર મારા જે બાકી હતા, રેસ્ટ એરિયા હતો, એ 700 કિલોમીટર મેં જે કટ કર્યા તો મને ત્યાંના MLA તરફથી મારી સાથે એમ્બ્યુલન્સ મોકલવામાં આવી. એક ડૉક્ટર હતા અને એક નર્સ હતા. ત્યારે મને એક વિચાર આવ્યો કે જ્યારે હું આ સ્ટેટની અંદર એન્ટર થતો હતો ઓરિસ્સામાં, ત્યારે મારા મનમાં એક ડરનો માહોલ હતો કે આ એરિયા એક માઓવાદી એરિયા છે. અહીંયા આપણે એક ડર હોય મગજમાં. અને એ જ એરિયામાં જ્યાં મને કોઈ ઓળખતા નથી, જ્યાં મારું કોઈ ઓળખીતું પર્સન નથી, ત્યાં મને લોકો તરફથી આટલો સપોર્ટ મળ્યો છે. તો આ એક એવો કિસ્સો હું મારી લાઈફનો છું કે હું ક્યારે ભૂલી નહીં શકું કે કોઈ અનનોન જગ્યા પર બી એવા લોકો છે જે આપણને સપોર્ટ કરે છે. જે એરિયા વિશે આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા વિચારતા હોઈએ પેપરોમાં વાંચીને કે નહીં આ એરિયા એટલે બહુ ડેન્જર, આ એરિયા એટલે આવો, પણ દરેક એરિયામાં સારા લોકો રહેલા છે અને છે જ 100% છે. એટલે તમને તો બસ એટલું જ કહેવા માંગીશ કે પેલું શાહરુખ ખાન વાળો ડાયલોગ જે છે कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात लग जाते मिलाने. સાચી વાત છે. અને એ જ વસ્તુ તમારી સાથે થઈ અને જે તમે ધારસ કર્યું છે અને ડેફિનેટલી તમને આવા સપોર્ટ તો મળતા જ રહેશે. પણ સર જે તમારો હેતુ છે, જે તમારો હેતુ છે કે તમારે આ બધી ધારસની પ્રવૃત્તિઓ જોઈને, આ બધા રેકોર્ડ્સ જોઈને તમને અમુક જે છોકરાઓ છે, જે યંગસ્ટર છે, એ લોકો તમને ફોલો કરે,
તમારું જે વિચાર છે કે એ લોકોને પણ આવી રીતે એક ધારસ વધે અને આવનારા દિવસોમાં કંઈ નવા નવા રેકોર્ડ કરે. તો અત્યાર સુધીમાં આવા કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ અથવા તો કોઈ એવા પર્સન્સ છે જે તમને આ વસ્તુમાં ફોલો કરીને એમને પણ એક નવું એમને દિશા મળી છે? હા, એક તો જ્યારથી સ્ટાર્ટિંગમાં જે જર્ની કરવાની સ્ટાર્ટ કરી મેં રેકોર્ડ કરવાના, ત્યારે તો લોકો તરફથી એવો રિસ્પોન્સ કોઈ નહોતો. પણ જેમ જેમ એક પછી એક સક્સેસ થતો ગયો તો લોકોમાં થયું કે નહીં, આ બી કંઈક વસ્તુ છે. તો ત્યારેથી લોકોનું ધ્યાન મારા તરફ દોરાયું અને આજે છેલ્લા 2-3 વર્ષની વાત કરું કે એડવેન્ચર ફિલ્ડમાં બારડોલીમાંથી મારી સાથે જોડનાર ઘણા બધા વ્યક્તિઓ છે કે જે લોકો અલગ અલગ એડવેન્ચરમાં મારી સાથે કરે છે. અને એનું એક મોટું ઉદાહરણ આપીશ મિત્તલ પટેલ, કે જેણે 2017માં મારાથી ઇન્સ્પિરેશન લઈને એક નવો રેકોર્ડ કર્યો કાશ્મીરથી કન્યાકુમારીનો, અને એ 5 દિવસને 5 કલાકમાં પૂરું કરનાર ફર્સ્ટ લેડી આપણા ગુજરાતની બની, કે જેણે બાઇક પર કાશ્મીરથી કન્યાકુમારીનો જે અંતર છે લગભગ 3500 કિલોમીટરનું, એ 5 દિવસને 5 કલાકમાં પૂર્ણ કરીને લિમ્કા બુક અને ઇન્ડિયા બુક રેકોર્ડમાં નામ લખ્યું. વાવ, સરસ. એક વાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. અને આ જે તમારી પ્રેરણા એમને મળી છે અને એમને જે રેકોર્ડ કર્યો છે, તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ તો તમને અમે કહીશું, કેમ કે તમે હતા તો આ રેકોર્ડ્સ બન્યા છે. એકચ્યુઅલી કેવું છે કે આંગળી ચિંધનાર તો મળે, પણ પછી એ વે પર આગળ વધવું પણ બહુ જરૂરી હોય છે. બિલકુલ સાચી વાત. પણ ગુરુ અગર પેલું જ્ઞાન અધૂરી કહેવાય, અને તમે જો આટલી હિંમત નહીં આપો, રાઈટ વે નહીં આપો, એક રાઈટ રસ્તો નહીં આપો, તો કદાચ રસ્તા પર ચાલવાની ખબર જ ન પડે કે આપણે ક્યાં જવું છે. અને ખૂબ જ સરસ મજા આવી કે તમે આટલી બધી સાહસિક વસ્તુ જે છે તમે અમારી સાથે શેર કરી. આજના જે યુવાનો છે, આજની જે પેઢી છે, જે જનરેશન છે, એમાં ઘણા બધા આપણે એમ જોઈએ છે કે ખૂબ જલ્દી ડિમોટિવેટ થઈ જાય છે અને એવા અમુક ડિસિઝન લે છે જેમાં કે સુસાઇડ કહેવાય, મેન્ટલી ડિપ્રેશનમાં ચાલ્યા જાય છે. એવા જો યુવાનો છે અત્યારના જે જનરેશન છે, એ લોકો માટે તમે શું કહેવા માંગશો અને કેવી રીતે આ જે બધી પ્રવૃત્તિ છે, આ બધી જે એક્ટિવિટીઝ છે, એમના જીવનમાં મોટિવેટ કરવા માટે, આગળ વધવા માટે એમને ફાયદાકારક થશે? એકચ્યુઅલી હું જ્યારે સાંભળું ને ઘણીવાર કે એક્ઝામમાં ફેલ થયા, સુસાઇડ કરી લીધું, ફાધર ખીજવાયા, સુસાઇડ કરી લીધું, તો મને વિચાર આવે કે આ કઈ રીત, ભગવાને આટલી સારી લાઈફ આપી છે એને એન્જોય કરવાની છે. આ એક નાના નાના પ્રોબ્લેમો છે કે જેને તમે ઇઝીલી ફેસ કરી શકો છો. એકવાર એક્ઝામમાં ફેલ થયા, તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપીને ઉપર વધી શકવાના છો. કે તમને કોઈ વસ્તુમાંથી કોઈ ઠપકો આપ્યો તો નોર્મલ છે, તમારા હિતેચ્છુ છે, તમારા માટે સારું વિચારે છે, 2 શબ્દ બોલ્યા હોય. પણ આ જે વસ્તુ આજે લોકોની મેન્ટાલિટી બની છે ને, એનું મોટામાં મોટું રીઝન છે કે લોકો પ્રેક્ટિકલ દુનિયામાંથી બહાર આવીને આજે ગેજેટની દુનિયામાં ઘૂસી ગયા છે. સેકન્ડ થિંગ કે પહેલાં આપણે જો દરેક વસ્તુ પર જોઈએ કે ગેમ્સ રમાતી તો કઈ રમાતી, ભાઈ કબડ્ડી છે, ખોખો છે, દરેક ગ્રાઉન્ડ ગેમ્સ હતી. હા, તો માણસમાં પહેલેથી એક ટીમ સ્પિરિટ, એક ઝઝૂમવાની એક ભાવના, દરેક વસ્તુમાં ફાઇટ કરવાની એક સ્પિરિટ, એ દરેક વસ્તુ એ ગેમમાંથી આવતું હતું. આજે તમે જોવો તો ટીવી પર હોય કે વિડીયો ગેમ્સમાં પહેલા છોકરાઓને જોઈએ તો એ બધી જે વસ્તુઓ છે, પહેલાના તમે ફૂડ જો કે પહેલા આપણે જે નાનાથી મોટા થયા તો કેવો ખોરાક ખાઈને મોટા થતા, આજના છોકરાઓને તમે શું જોવો તો એ લોકો શું ખાઈને ઊભા થાય છે. આ દરેકે દરેક વસ્તુ એના મેન્ટાલિટી, એની મગજની જે માનસિકતા છે એના પર અસર કરતી હોય. અને આ જ માનસિકમાં જો તમે એ લોકોની અત્યારથી આ વસ્તુ પર ધ્યાન નહીં આપશો ને તો કાલે ઉઠીને આ જ પરિણામ લેવાના કે છોકરાને તમે ઠપકો આપ્યો ને છોકરો ભાગી ગયો, કે છોકરાએ સુસાઇડ કરી લીધું. એટલે એક જિમ્મેદારી બને છે આપણને પણ, જે પણ લોકો એમની સાથે રહે છે, કે એમને મોટિવેટ કરે. 100%. અને સાહસ એક એવી વસ્તુ છે કે જે દરેક ફિલ્ડ માટે જરૂરી છે. એવું નથી કે સાહસ એટલે ફક્ત એડવેન્ચર. આજે તમે બિઝનેસ કરતા હો, બિઝનેસમાં બી સાહસની જરૂર છે. તમે દરેક ફિલ્ડમાં સાહસ કરવું એ અનિવાર્ય વસ્તુ છે. તો એનો બેઝ જો તમે નાનપણથી બાળકોને આપશો તો એ આગળ જતા એને લાઈફના દરેક પોઈન્ટ પર, દરેક વસ્તુમાં એને ઉપયોગી થવાનું જ છે. બરોબર. એની મેન્ટાલિટી જે છે સ્ટ્રોંગ થતી જશે અને ડિસિઝન લેવાના જે એનું ડિસિઝન પાવર જે છે તે પણ વધી જશે. એની માટે ખરેખર સાચો ખોરાક, સારો ખોરાક, ફિટનેસ, આ બધી વસ્તુ પર, એડવેન્ચર, આઉટડોર ગેમ્સ, એ વસ્તુ પર વધારે ફોકસ જરૂરી છે. પણ સાગર સર, ઘણી વખતે અમને ડાઉટ એમ થાય કે તમે આટલા બધા રેકોર્ડ કર્યા છે, તમે કહો છો કે આટલા કિલોમીટર હું ગયો છું, આટલા કિલોમીટર હું જાઉં છું, આટલા રિવર્સ કાર હું ચલાવી છે, પણ સર કોઈ એમ પુરાવો ખરી તમારી પાસે કે તમે કર્યું જ છે? મેં લાસ્ટ ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ કરેલો, લોંગેસ્ટ જર્ની 62,000 કિલોમીટરનો. એના જે મેં એવિડન્સ ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડની બુકને મોકલ્યા ને, એનું વેઇટ હતું 7.5 કિલો.
7.5 કિલોના એવિડન્સ હતા કે જે લઈને મારે કુરિયર કરેલું મેં લંડન. એની અંદર હું એવિડન્સની એક વાત કરું કે દરેક બુકની અંદર જે એપ્લાય કરીએ તો એના માટે લોકોનું જે ક્રાઇટેરિયા હોય છે દરેક વસ્તુના અલગ અલગ ફિલ્ડ વાઇઝ અલગ અલગ હોય. રાઇડિંગના ફિલ્ડમાં વાત કરું તો પહેલાં પહેલું તો વિટનેસ બુક હોય છે કે જ્યાં જ્યાં અમે જઈએ ત્યાં દરેક પર્સન પાસે કે હા આ વ્યક્તિ અહીંયા આટલા વાગે આ જગ્યા પર આવેલા હતા એ ડિટેલ ભરીને એમની સાઇન કરાવવાની હોય છે. એ સિવાય વિટનેસ સર્ટિફિકેટ સાઇન કરાવવાના હોય છે જેની અંદર એ પર્સનની આખી ડિટેલ ભરાય છે એમના નામ નંબર એડ્રેસ સાથે. સેકન્ડ થિંગ કે કન્ટિન્યુ મારી જે કાર હતી કારમાં એક કેમેરો અંદર હતો, એક કેમેરો ઉપર હતો અને એક આગળ હતા. 3 કેમેરા ઓનલાઈન હતા જે લોકો ત્યાંથી ફોલો કરે. થર્ડ વસ્તુ છે જીપીએસ કે જે ગાર્મિનનું જીપીએસ હોય છે એ લોકો ગાર્મિન સિવાય બીજી કંપનીને અલાઉડ નથી કરતા. તો ગાર્મિનના જીપીએસ તમારે કન્ટિન્યુ ચાલુ રહેવું. જીપીએસ પછી દરેક જગ્યાના ટોલટેક્સના બિલ સંગ્રહવા પડે. જ્યાં બી પેટ્રોલ પુરાવીએ ડીઝલ પુરાવીએ તો ડીઝલના બિલ તો રાખવાના, સાથે બુકની અંદર એટલું અપડેટ કરવાનું કે તમે કઈ કંપનીનું પેટ્રોલ પંપ પર ઊભા રહ્યા, કઈ તારીખે કેટલા વાગે કેટલા લીટર પુરાવ્યું, લીટરનો ભાવ શું હતો, ટોટલ કેટલા પૈસા આપ્યા અને ત્યાંના એ લોકોના સ્ટેમ્પ સિગ્નેચર બેવ લેવાના હોય છે. એ સિવાય ઘણા બધા ફોટો એવિડન્સ, જમવા બેઠા હોય તો ફૂડ બિલ, દરેક જાતના એવિડન્સ ભેગા કરવા પડે અને તેમાં બી જો કંઈક ખામી રહી ગઈ તો એ લોકોનો રેકોર્ડ એક્સેપ્ટ નથી કરતા. તો રિજેક્ટ થવાના ચાન્સીસ પણ હોય ખરા? પૂરેપૂરા. તો કયા કેસ એવી હોય કે જ્યાં રિજેક્ટ થઈ શકે? મારો જે લોંગેસ્ટ જર્નીનો ફર્સ્ટ રેકોર્ડ હતો એના 2 દિવસના ફક્ત વિડીયો, કારણ કે અમારા કેમેરામાં ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ આવેલો અને એ રીતે 2 દિવસ માટે એ કેમેરા વર્ક નહીં કરેલા, તો 2 દિવસના વિડીયો એવિડન્સને લીધે અમારો રેકોર્ડ અટકાવી રાખેલો 6 મહિના સુધી એ લોકોએ. અને 6 મહિના પછી એ વિડીયો એવિડન્સની સામે બીજા ઘણા બધા એવિડન્સ અમે જ્યારે આપ્યા ત્યારે એ લોકોએ અમને એક્સેપ્ટ કર્યા. રાઈટ. એટલે ઘણીવાર એવું થઈ શકે કે ભાઈ તમે જેમ તમે ટેકનિકલ ઇશ્યુ કીધું કે રેકોર્ડ નહીં થયા હોય તો પ્રોબ્લેમ આવી શકે. તો આ બધી વસ્તુનું ધ્યાન તમારે પહેલેથી રાખવું 100% કે વગર એવિડન્સે તમને આ રેકોર્ડ બિલકુલ એક્સેપ્ટ નથી કરતા એ લોકો. તો આ બધી વસ્તુ તો થઈ ગઈ સર, અને આપણે તમે જે બધી વસ્તુ અમારી સાથે શેર કરો છો તો ડેફિનેટલી દરેકના લાઈફમાં જે સાંભળી રહ્યા છે અને માય પેનેટ્રી જે છે, જે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરશે, એપ્લિકેશનની અંદર વિડીયો જોશે, એપ્લિકેશનને ફોલો કરશે તો તમને જરૂર આ બધી વસ્તુ જાણવા મળશે, કેમ કે બિલકુલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. તમે એપલ મોબાઈલ જો તમારી પાસે છે તો એપ સ્ટોરમાંથી પણ કરી શકો છો અને એપલના સ્ટોરમાંથી પણ કરી શકો છો. એટલે બિંદાસ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, ઇન્સ્ટોલ કરો અને આ જોતા રહેજો. પણ સર આજનું જે ટાઇટલ છે, કેમ કે આપણે મંચ એક આપ્યું છે જ્યાં દરેકનું ટેલેન્ટ આગળ આવે, દરેકને સપોર્ટ મળે, અને આજનું જે ટાઇટલ તમે કે આઝાદીની ઉડાન, આ શાની માટે તમે સ્પેશિયલ પસંદ કર્યું? એકચ્યુઅલી ઘણા ટાઈમથી મને વિચાર હતો કે મારે કંઈક નવું કરવું અને એ છોકરાઓની સાથે કરવું. છોકરાઓને સ્પેશિયલી એટલા માટે કે આજકાલના જે હું જનરેશનમાં જોઉં સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ જો હોય ને તો એ ટીવી અને મોબાઈલ છે. ટીવી ને મોબાઈલના એટલું હદ સુધીનું વળગણ છોકરાઓમાં જોવા મળે છે કે 2 કલાક 3 કલાક બેસીને નોનસ્ટોપ મોબાઈલ પર ગેમ રમતા છોકરાઓને જોઉં છું. તો મને એવું હતું કે નહીં, આ વસ્તુ હું પહેલેથી સ્ટ્રિક્ટ હતો કે નહીં, આ વસ્તુ નહીં જ થવી જોઈએ. અને જ્યારે આ વસ્તુ ફ્રિકવન્ટલી મારી સામે આવતી ગઈ, હું જોતો ગયો, ત્યારે મને થયું કે નહીં, ખરા અર્થમાં જો આપણે 15મી ઓગસ્ટને આપણે સેલિબ્રેટ કરવું હોય ને તો છોકરાઓને આ બધા વળગણથી દૂર કરીને એક સાહસની પ્રવૃત્તિમાં વાળીએ કે જેનાથી એ લોકોને લાઈફમાં કંઈક બનવાનો મોકો મળે. અને એટલા માટે જ મારું આ નામ પણ એ જ છે કે આઝાદીની પહેલી ઉડાન, કે તમે અહીંયાથી શરૂ કરો અને છોકરાઓને આ વસ્તુથી, આ વળગણથી દૂર કરો અને કંઈક સાહસ પ્રત્યે, કોઈક ગેમ્સ પ્રત્યે એમને વાળો. રાઈટ. સર, તમે જે વસ્તુ અમારી સાથે હમણાં શેર કરી કે મોબાઈલ ને લેપટોપ્સ એમાં છોકરાઓ બિઝી હોય છે અને એમને આઝાદ કરો, એટલે આઝાદીની પહેલી ઉડાન આ જે ટાઇટલ તમે વિચાર્યું છે, ખૂબ સરસ વિચાર. તમે કોઈ દિવસ તમારા બાળકોને મોબાઈલ આપો છો સર? એક તો પહેલી વસ્તુ ટીવી તો મારા ઘરમાં એલાઉડ છે એ લોકોને દિવસમાં 1 કલાક ટીવી જોવાનું, અને તે બી ડિસ્કવરી, નેશનલ જિયોગ્રાફી જેવી ચેનલ, ક્યારે કોઈ કાર્ટૂન ચેનલ નહીં કે નહીં કોઈ બીજી ચેનલ. અને મોબાઈલ તો બિલકુલ એલાઉડ નથી કરતો. બિલકુલ સાચી વાત. ને મેં અને એનું રીઝન, એનું જે પરિણામ છે તે બી હું જોઈ શકું છું આજે કે આ 2 છોકરાઓ આ ઉંમરમાં સ્વિમિંગ કરે છે, સ્કેટિંગનો રેકોર્ડ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. તમે કરાટેમાં નેશનલ મેડલ, ગોલ્ડ મેડલ લઈ ચૂક્યા છે 2. તમે કોઈ બી એ લોકોને બહારની એક્ટિવિટીમાં મૂકો, દરેકમાં એ લોકોને કંઈ નહીં કંઈ આવડે છે. તો આ બાળકોને પેલું સોંગ ખબર જ નહીં હશે, એટલે આ તમારી પર ઓબ્જેક્શન ઉઠાવશે જ. પાપા સેહત કે લીએ તું હાનિકારક હે, એવા જ છે ને પપ્પા? જો હા કહે છે બંને બાળકો.
અને સાગર સર મેં જેમ તમે અમારી સાથે દરેક વસ્તુ શેર કરો છો એ મોબાઈલ વાળી કઈ કિસ્સો છે જે તમે કદાચ મોબાઈલ બંધ રાખેલો એવું કંઈ હતું કે બાળકો ગેમ ના રમે એની માટે તમે શું કરેલું? સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે મને લાગ્યું એ લોકો તરફ મોબાઈલનું વળગણ થવા લાગ્યું, કેવું કંઈ નહીં કે આર્ટ ક્રાફ્ટ બનાવવાના વિડીયો ને એ બધું જોવાનું સ્ટાર્ટ થયેલું, તો મને થયું કે નહીં હવે આ વસ્તુને અહીંયાથી રોકીએ તો જ રોકાશે. રાઈટ. તો એક તો ઘરમાં નિયમ બનાવ્યો કોઈ બી મોબાઈલ છોકરાઓને આપવા નહીં, અને સેકન્ડ વસ્તુ કર્યું કે જે એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ હતા એની જગ્યાએ સાદા મોબાઈલ આપવાનું ચાલુ કરી દીધું, જેથી કરીને એ લોકોને આ વસ્તુથી દૂર કરી શકીએ આપણે. સાચી વાત. એટલે ખુદ પણ તમારે અમુક ડિસિપ્લિન જે છે ખુદમાં પણ લાવવા પડે, અને જો તમે ડિસિપ્લિન રહો તો તમારા બાળકોને અંદર એ વસ્તુ દેખાશે. બાળકોની પરવરિશ માટે એક વસ્તુ શ્યોર કહીશ કે બાળકો તમે કેવું એ ક્યારે નથી કરતા, તમે કરો છો એ તરત કરે છે. રાઈટ. તમારું ફોલો એ કરશે, એ તમે જે સમજાવો છો તો નહીં સમજે, પણ તમે કરશો તો તમારું અનુકરણ બહુ જલ્દી કરશે. તો પહેલા જો બાળકોને સારા વે પર લાવવું હોય ને તો પહેલા પેરેન્ટ્સને સારા વે પર આવવું પડશે. એટલે તમે હવે ડિસિઝન લઈ લો તમારા બાળકોને સાગર સર જેવા રેકોર્ડ બનાવવા છે કે પછી મોબાઈલ ગેમ રમીને ઘણા બધા ગેમ એવા છે આખો દિવસ છોકરા રમે એવા બનાવવા છે, એ ડિસિઝન તમારું હશે. બસ અમે તો ખાલી એટલું વિચાર કરીએ કે માય પેજન્ટ્રી જે છે એપ્લિકેશન એમાં તમે જઈને તમને રાઈટ વે મળે અને સાચો રસ્તો મળે. આવા જે ટેલેન્ટેડ પર્સનાલિટીઝ હોય છે એ આવા બાળકોને મોટિવેટ કરે અને તમારા જે એમના જે પેરેન્ટ્સ હોય છે એ લોકોને પણ નવું શીખવા મળે. પણ સર આ બધી વસ્તુ જે તમે કરો છો આ કરવાનો જે તમારા મનમાં વિચાર કેવી રીતે આવ્યો? પહેલેથી જ કંઈ નહીં કંઈ નવું કરવું એ મારો એક કદાચ આદત બની ગઈ એવું કહે તો ચાલે. અને રેકોર્ડ એક પછી એક જ્યારે કરતો ગયો ને તો લોંગેસ્ટ જર્નીનો રેકોર્ડ કર્યો, તો મને થયું હવે નવું શું કરું. તો વિચાર્યો કે ગાડી સીધી તો બધા ચલાવે, આપણે જરા ઊંધી ચલાવીએ. તો જોધપુરથી શરૂ કરી જર્ની અને બોમ્બેમાં 1100 કિલોમીટર જર્ની પૂરી કરી રિવર્સ કારની. અને રિવર્સ કાર જ્યારે કરી પછી મને વિચાર્યું કે આનાથી ઉપર શું જવાય. તો વિચાર્યું કે આપણે ટ્રેક્ટરને રિવર્સ કરીએ. તો મારા ખેડૂત મિત્રો ઘણા હતા, તો મેં પૂછ્યું એમને, તો કે આમ તો ટ્રેક્ટર રિવર્સ કરવું ઇઝી છે, પણ એને જો ટ્રોલી સાથે કરો ને તો એક ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે. અને કદાચ મને લાગ્યું કે નહીં હવે કાર તો મેં રિવર્સ 1100 કિલોમીટર કરી લીધી તો આ તો કરી જ લઈશું. તો હું તૈયાર થઈ ગયો. અને સૌથી એ વાત કહું કે મેં ખાલી એક જ દિવસ પ્રેક્ટિસ કરી ટ્રેક્ટર રિવર્સ લેવાની, અને તે બી 200 મીટર. 200 મીટર મારી 100 મીટર સીધું ગયું, 100 મીટર વાંકું ચૂકું થયેલું. પછી મને નહીં આવી જશે વાંધો નહીં એમ, કાર દિવસ કરવાનો અનુભવ હતો એટલે વાંધો નહીં આવશે. હું રેકોર્ડ કરવા નીકળી ગયો. ત્યાંથી જ્યારે મેં શરૂઆત કરી, ફર્સ્ટ દિવસે 7 વાગે મોર્નિંગમાં મેં શરૂઆત કરેલી અને સાંજે 7 વાગે મેં જર્ની સ્ટોપ કરી. એટલી વારમાં હું 27 કિલોમીટર કાપી દેલો. કદાચ મારી લાઈફનો આ ટફેસ્ટ રેકોર્ડમાં હું આ ટ્રેક્ટરનો રેકોર્ડ મૂકીશ, કારણ કે એક ધારું પાછળ જોઈને ડ્રાઈવ કરવું અને ટ્રોલીને સાચવવી બહુ ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે. પણ કદાચ મારું સ્ટ્રોંગ વિલ પાવર મને લઈ ગયો ત્યાં સુધી અને એ રેકોર્ડ મારો સક્સેસ થયો. બિલકુલ સાચી વાત. અને સર ઘણીવાર એવું થાય છે કે લોકોને કરવું છે નવું. ઘણીવાર દરેક વ્યક્તિ તમે 100માંથી 99 જે છે વ્યક્તિ એ એમ જ વિચાર કરે કે મારે કંઈ નવું કરવું છે, પણ એમને પૂરી જિંદગી નીકળી જાય છે પણ ત્યાં સુધી નવું નહીં મળે કરવા માટે. તો તમે ક્યાંથી આઈડિયાઝ લાવો છો? નહીં, એકચ્યુઅલી કેવું છે કે પહેલી વસ્તુ તો એ કહીશ કે તમારું નવુંમાં એક તમારો પોઝિટિવ વે હોવો જરૂરી છે. નવું ઘણી બધી રીતે કરાય, નેગેટિવ પણ કરાય, પોઝિટિવ પણ કરાય. એક તો પોઝિટિવ કરવું જરૂરી છે, અને બીજું કે તમે જો 100% શ્યોર છો કે તમે જે કરો છો સાચું છે, તો પછી કોઈ બી મુશ્કેલીનો સામનો કરીને આગળ વધતા રહેવું પડે. કારણ કે જ્યારે હું બી આવું કંઈક લઈને આવું ને એટલે પહેલાં જે નજીકના લોકો કહેવાય ને એ મને નાશ પાડીને ઊભા રહે કે આ નહીં કરવું, આ નહીં થાય, આ નથી કરવાનું. કારણ કે એની પાછળ ઘણા બધા રિસ્ક ફેક્ટર હોય છે, એ લોકોનો પ્રેમ બી હોય છે કે જે લોકો મને ના પાડતા હોય છે. પણ મને લાગે છે કે નહીં આ સારી વસ્તુ છે અને હું લાગી રહ્યો છું તો આજે સક્સેસ મળે જ છે. તો કોઈ બી તમે જ્યારે કંઈક નવું કરવાનું વિચારો છો ને તો જો તમે પોતે એવું વિચારતા હોય કે નહીં એ વસ્તુ સાચી છે, સારી છે, તો ગમે તેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરો તો શ્યોર 100% સક્સેસ થવાશે. એટલે નેગેટિવિટી તો તમને પહેલા આવવાની જ છે, જે 100% પૂરેપૂર સ્ટોપ કરવાની કોશિશ કદાચ તમને 100માંથી 80% નેગેટિવિટીનો સામનો કરવાનો દિવસ આવશે, 20% પોઝિટિવિટી મળશે. પણ જ્યારે તમે એ વસ્તુને સક્સેસ કરી લેશો ને તો એ 80% પોઝિટિવિટી હશે, 20% નેગેટિવિટી હશે. બિલકુલ સાચી વાત છે. તો નેગેટિવિટીને દૂર કરજો અને પોઝિટિવ અને સાહસ માટે તો એક વસ્તુ કહેવાય છે ને કે જો તમે સાહસ કરવા નીકળ્યા ને અને જો સફળ થઈ ગયા ને
તો તમારે સાહસ પાછળનું ગાંડપણ કહેવાશે. પણ જો તમે સાહસ કરવામાં ફેલ થયા ને તો તમારું ગાંડપણનું સાહસ કહેવાશે. સાચી વાત છે. એટલે સફળ થવું બી બહુ જરૂરી છે કે તમે કોઈક વસ્તુ માટે નીકળો છો તો એટલું મન મક્કમ કરીને નીકળો કે નહીં મારે પૂરું કરીને જ પાછું આવવું છે. કારણ કે જો તમે સફળ થયા તો જ તમારું સરાહના થવાની છે, બાકી નથી થવાની. અને જે લોકો કહેવા માંગે છે ઓલરેડી, જે લોકો ઈચ્છે છે કે આવું ન થાય, જે તમને નેગેટિવ પહેલા જ કહી દે છે કે આવું તો નહીં થાય, તો એ લોકોને પ્લસ પોઈન્ટ મળી જાય છે. જો મેં કીધેલું ને કે આવું નહીં થાય તો થયું નહીં. સાચી વાત છે. તો તમારે આ બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે અને સાગર સર જેમાં એકદમ સ્ટ્રોંગ રહેવાનું છે ને આગળ તો વધવાનું છે. સાગર, તમારા નજરેથી તમારા જે બાળકો છે એ એમની એજ કેટલી હશે તમારા દૃષ્ટિકોણથી? રુદ્રાક્ષની એજ છે 9 વર્ષ અને રીદાની એજ છે 6 વર્ષ. તો આ 9 ને 6 વર્ષ જે છે, નોર્મલ લોકો જે અમે બધા તમને જોઈ રહ્યા છે, જે બેસેલા છે, 9 ને 6 વર્ષ અમારા નજરે બહુ નાની ઉંમર હોય છે, તમારા નજરે ખબર નહીં. તો તમારી સાથે એમનો જોડાવાનો વિચાર શું હતો, એની પાછળનું કારણ? મારે અત્યારથી એક એ લોકોની અંદર એક પોઝિટિવિટી આપવી છે, એક લાઈફનો એક એવો વે આપવો છે કે નહીં લાઈફમાં આવું બી કંઈક છે. દરેક નેગેટિવિટીથી દૂર કરીને મારે નથી એ લોકોને રેડીમેડ બિઝનેસ આપવા, મારે નથી એ લોકોને મોટી મોટી પ્રોપર્ટીઓ આપવી, પણ મારે એ લોકોનું ઘડતર જ એવું કરવું છે કે લાઈફની ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં બી એ લોકો ક્યારે હાર નહીં માનશે અને ગમે તેવી મુશ્કેલીઓને ચીરીને બી પોતાનો રસ્તો જાતે બનાવશે. મારે એવું નથી કરાવવું કે હું બધું એ લોકોને તૈયાર આપું ને એ લોકો કરી લેશે. મારે એ લોકોને એવા સ્ટ્રોંગ બનાવવા છે કે પોતે એટલા તૈયાર હશે કે કોઈ બી પરિસ્થિતિમાં આગળ વધશે એ લોકો. ઓકે. અને તમે આ જે વિચારો સાથે એમને આગળ વધારો છો તો ડેફિનેટલી જે તમે એમને બનાવવા માંગો છો એ જ બનશે. આ જે સાહસ તમારે તમે જે કર્યું છે એને સાહસ સાથે તમે તમારા બાળકોને પણ તમારી સાથે જોયેલા છે, તો ક્યારથી તમે એમને આવી રીતે ટ્રીટ કરતા ગયા, આવી રીતે ટ્રેન કરતા ગયા, આવી રીતે એ લોકોમાં સંસ્કાર નાખતા ગયા? એકચ્યુઅલી મેં કહ્યું એમ એ લોકો અલગ અલગ એક્ટિવિટીઓમાં પહેલેથી છે. કરાટેમાં સૌથી પહેલાં એ કોઈ કરાટે સ્ટાર્ટ કર્યું, ત્યાર પછી સ્વિમિંગમાં લયું. 2 વર્ષ પહેલાં રુદ્રાક્ષને સ્કેટિંગમાં મેં ચાલુ કરાવ્યું કે ચલો સ્કેટિંગ કરીએ. શોખ પૂરતું સ્કેટિંગ શીખવતો હતો એ લોકોને. રીધાને છેલ્લા 1 વર્ષથી સ્કેટિંગને શીખવાનું ચાલુ કર્યું અને છેલ્લા કદાચ 1 મહિના પહેલાં મને એવું થયું કે નહીં હવે મારે આવું કંઈક નવું કરવું છે, તો મેં એ લોકો પાછળ થોડું વધારે સિરિયસ થઈને સ્કેટિંગની પ્રેક્ટિસ કરાવવાની ચાલુ કરી અને લગભગ 10-12 દિવસ 15 દિવસ જેવું અમે રિહર્સલ સારું એવું કરી શક્યા. પછી થોડું વાતાવરણને કારણે પ્રેક્ટિસ અટકી ગઈ અને એક્ઝામ પણ છે સાથે, સ્ટડી પર એ લોકોનું કન્ટિન્યુ છે. તો છેલ્લા 15-20 દિવસની પ્રિપેરેશન કહી શકાય એની પાછળ મારી. 15-20 દિવસની જે તૈયારીઓ છે એની પર તમે એમને આટલું બધું રેડી કરી ચૂક્યા. તો તમારા બાળકોને જો રેડી કરવા ને તો તમે જરૂર સાગર સરને કોન્ટેક્ટ કરજો, કેમ કે ફટાફટ એમને પણ રેડી થવાનું છે ને આગળ જઈને ઘણા બધા રેકોર્ડ બનાવવા છે. પણ જો તમારે આવી જ રીતે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ કે સાહસ તમારે જોવું હોય અથવા તમારા ટેલેન્ટને આગળ લાવવું હોય તો તમે માય પેજન્ટ્રી જે એપ્લિકેશન છે તે ડાઉનલોડ કરજો, તમારા મોબાઈલમાં રાખજો અને તમને જરૂર અહીંયા જોવા મળશે. આવી રીતે મંચ જે હોય છે ત્યાં શેર કરે છે ઘણા બધા પર્સનાલિટીઝ, એમનો વિચારો, એમનું સક્સેસ, તો તમને પણ સારો ચાન્સ મળશે. સર, આપણે વાત ક્યારની કરી રહ્યા છે પણ હું તો ઈચ્છીશ કે એમની સાથે થોડુંક 1-2 શબ્દોની વાત થઈ જાય. બેટા, કેટલા દિવસ થયા તમને રેડી થતા? કેટલું પપ્પા વધારે હેરાન કરે છે તમને? અમને હેરાન તો નહીં કરે પણ મારે ના. તો કેવી રીતે પપ્પા સમજાવે છે તમને કે તમારે શું કરવાનું છે, કેવી રીતે આગળ વધવાનું છે? અમને પહેલાં તો રેડી કરાયું સ્કેટિંગ કરતા, ત્યારે 2-3 મહિના એમ જ ખેંચાયા, પછી પપ્પા રોડ પર લઈ ગયા ત્યારે થયું. રોડ પર લઈ ગયા પછી ત્યારે થયું. તો બેટા, જ્યારે તમે સ્કૂલે જાઓ છો અને આટલી બધી એક્ટિવિટીઝમાં પણ બિઝી રહો છો તો કંઈ અલગ લાગે છે, મુશ્કેલ તમને એવું લાગે છે કે બધા છોકરાઓ કરતાં તમે અલગ છો એમ? ના, એવું નથી લાગતું. પણ તમે જો અમારે નજરથી જોશો ને તો ત્યાં જો 100 છોકરાઓ હશે ને એ સ્ટડી અને તમારી સ્ટડીમાં પણ ફરક હશે અને તમારા એક્ટિવિટીમાં પણ ફરક હશે. અને પપ્પાએ ઘણા બધા તમને ડેશિંગ બનાવી દીધેલા છે. જો માઇક પર આવી રીતે બોલી શકે તો પછી મારું જોબ ગયું હવે. અને સાગર સરની કાબિલિયત જે છે ઘણા બધા વસ્તુમાં તમે ઓલરેડી એક્ટિવ છો જ અને સાથે સાથે બાળકોને પણ એમને આપો જરા. તમને પપ્પા કેવી રીતે શીખવાડે, તૈયારી કેવી રીતે કરાવે? એમ હાથ રાખીને કેવી રીતે? પપ્પા બહુ ખીજવાય તમને તો કેવી રીતે સમજાવે? જો તમારે કંઈ નવું કરવું હોય તો પપ્પાને કેવી રીતે સમજાવે છે તમને? પહેલાં તો રેડી કરે.
પહેલા રેડી કરે, એટલે સારા કપડાં પહેરાવીને કંઈ પણ નવી વસ્તુ કરવા માટે પપ્પા રેડી કરે. પછી તમને શું લાગે છે કે તમે સ્કૂલમાં પણ જાઓ છો, આટલું બધું કામ પણ કરો છો, સ્વિમિંગ પણ કરો છો, તો તમને થાક નહીં લાગે? બિલકુલ નહીં. હા, પપ્પાએ તો પહેલા જ કીધું ને કે સારું ફૂડ ખવડાવો, બચ્ચાઓને હેલ્ધી રાખો, ફિટનેસ પર ધ્યાન આપો, તો ડેફિનેટલી આ લોકો એવા જ બનવાના છે. સર, આપણે હવે આગળ વધીએ. આ જે સાહસ જે છે એનો પાછળનો જે આપણો મુખ્ય હેતુ શું છે? આ સાહસ પછી મારો મેઇન જે મેં આગળ પણ વાત કરી કે મારો મેઇન ધ્યેય છે કે છોકરાઓને જે મોબાઈલ ગેજેટોની દુનિયામાં જે આવી ગયા છે છોકરાઓ, કારણ કે છેલ્લા થોડા દિવસની વાત કરું કે મેં એવી બી જગ્યાઓ જોઈ છે, એવા બી લોકો જોયા છે કે સવારે 11 વાગ્યાથી મોબાઈલમાં પબજી ગેમ રમવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે, રાત્રે 3-4 વાગ્યા સુધી નોનસ્ટોપ રમે છે. સવારે 11 થી રાતના 3-4 વાગ્યા સુધી નોનસ્ટોપ ગેમ રમવાવાળા છોકરાઓ છે. મને એમ થાય છે કે આ આપણું યંગ જનરેશન, આ આપણું આજ પછીનું ભાવિ કહેવાય કે જે લોકો આગળ વધીને શું કરી શકવાના. પછી એ જ થાય કે પપ્પા ખીજવાયા અને સુસાઇડ કરી લીધું કે હું ફેલ થયો ના થયો, એના સિવાય કોઈ બીજી મેન્ટાલિટી નથી આવતી. મારે આ મેન્ટાલિટીને તોડવી છે અને દરેક પેરેન્ટ્સને આ વસ્તુ જણાવી છે કે છોકરાઓને તમે ઇવન મેં મારા છોકરાઓને આજ સુધી હાથ નથી ડાળ્યો, ક્યારે માર્યા નથી, પણ છોકરાઓને સાથે તમે એવા બનો કે તમને જોઈને છોકરાઓને બી એ જ બનવાની ઈચ્છા થાય. તમે જ્યારે બેડરૂમમાં કે તમારા ડ્રોઈંગ રૂમમાં બેઠા હો અને તમે મોબાઈલ પર કંઈક એ કરતા હો અને પછી છોકરાઓને કહેશો કે મોબાઈલ નહીં પકડો, તો એ નથી થવાનું. તો પહેલામાં પહેલું તમારે એ વસ્તુને ચેન્જ લાવવો જરૂરી છે. અને હું દરેકને મંચ થકી એક મેસેજ શ્યોર આપવા માંગીશ કે છોકરાઓને ખરેખર પ્રેક્ટિકલ દુનિયામાં લાવો અને એ લોકોને સમજાવો કે તમારા માટે શું સારું છે. કદાચ આજે તમે એ લોકોને સુખ સાહેબી આપવાની ટ્રાય કરો છો, પણ એ સુખ સાહેબી કાલે ઉઠીને એમને નુકસાન કરતા છે. હું મારી લાઈફની વાત કરું કે હું જ્યારે 12મા ધોરણ પાસ કરી ગયો અને મેં જ્યારે મારા બિઝનેસ ફિલ્ડ, ડાન્સના ફિલ્ડમાં આવ્યો, ત્યાં સુધી મારા ઘરમાં ટીવી નહોતું. કારણ કે મારા ફાધરનો એક જ વસ્તુ કહેવું હતું કે જો તમારે તેંડુલકર બનવું હોય તો ગ્રાઉન્ડ પર ઉતરો, ટીવી જોઈને તેંડુલકર નહીં બનાય. ફર્સ્ટ ટીવી મારા ઘરની અંદર હું ગરબામાં કોમ્પિટિશનમાં જીત્યો અને એ જે ટીવી આવ્યું તે ફર્સ્ટ ટીવી મારા ઘરમાં આવ્યું. ત્યાં સુધી ટીવી નહોતું. હા, અમારે કરાટેમાં આગળ વધ્યા, હું ડાન્સમાં આગળ વધ્યો, દરેક ફિલ્ડમાં હું આગળ વધતો ગયો, એમાં ક્યારેય કોઈ વસ્તુમાં રોકટોક નથી આવી. પણ આવી વસ્તુ હતી અમને લોકો, ત્યારે અમને ખરાબ લાગતું હતું કે બધા ફ્રેન્ડ્સ પિક્ચર જોવા જાય છે, હું નથી જઈ શકતો, કે બધા ટીવી જોઈ છે, આપણા ઘરે ટીવી નથી. આ વસ્તુ તે વખતે મારા માઇન્ડમાં હતી. આજે હું એવું માનું છું જે બી હું છું ને એ જ વિચારધારાથી હું અહીંયા છું. કદાચ મારા ફાધરે મને આ વસ્તુ ટ્રીટ નહીં કર્યું તો આજે હું અહીંયા નહીં હોતે. અને જે તમારા બીજા બધા ફ્રેન્ડ છે, કદાચ જે મૂવી જોવા જતા હશે, જે ટીવીમાં કોઈ દિવસ બીજી હશે, તો કદાચ આજે એ લોકો અહીંયા નથી. અને આ બધી વસ્તુનો તમે જો મોહમાયા જેને કહેવાય, જે દૂર રાખી તો જ આજ તમે અહીંયા છો. તો હું તમને એક નાનકડી રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આવી જે નાની નાની વસ્તુઓ છે જે દરેક પેરેન્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તમે અમારા જે દર્શક છે, જે અમને જોશે, જે અમારા ફ્રેન્ડ્સ છે, જે મિત્રો છે, જે એપ્લિકેશન્સ અહીંયા ડાઉનલોડ કરશે અને એમના બાળકોને બતાવશે કે શું કરવાની જરૂરત છે, શું નહીં કરવાની, તો તમે ખાલી 2-3 વસ્તુ એવી છે, જે મોબાઈલની વાત કરી છે, તમે ટીવીની વાત કરી, તો આવી કઈ કઈ વસ્તુ છે જેનું આપણે ખાસ કરીને ધ્યાન રાખવું? પહેલી વસ્તુ તો છોકરાઓ પર કોઈ વસ્તુ જબરજસ્તી નહીં થોપો કે તમારો ઈચ્છા છે એટલે એ કરે. છોકરાઓને શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે જોવું પહેલું જરૂરી છે. બીજી વસ્તુ છે કે છોકરાઓનું હેલ્ધી ડાયટ, આ સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે આજે કુરકુરે ચટાકા બટાકા ખાતા છોકરાઓને આપણે જે જોઈએ, પછી એમ કહીએ કે એ 10 કિલોમીટર દોડવો જોઈએ, તો ક્યાંથી દોડવાનો? એનામાં તમે જે ઇન્ટેક કરાવો, જે વસ્તુ જો સારા ક્વોલિટીની હશે, તમે જો સારું ફૂડ એમને આપશો તો ઓટોમેટિક એ લોકોની સ્ટેમિના ડેવલપ થવાનો છે. તો ફૂડ પર ધ્યાન આપવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે આપણને કેવું હોય કે છોકરો દોડતો હોય, ચલો એક ચોકલેટ આપી દઈએ, છોકરો આ કરે, ચલો આ કેમ પટાવી લઈએ, પણ આ જ વસ્તુ આગળ જતા એના માટે નુકસાન કરતા છે. ઇવન અત્યારે ઘણા બધા પેરેન્ટ્સને મેં મારી નજર સામે જોઉં છું કે છોકરો હેરાન કરે છે એટલે મોબાઈલ આપીને બેસાડી દેશે, એટલે છોકરો 2 કલાક માટે મોબાઈલ પકડીને બેસી ગયો. આ વે નથી. તમે આ છોકરાઓ માટે નુકસાન કરી રહ્યા છો. કાલે ઉઠીને એ છોકરાની તમે પ્રગતિ રોકી રહ્યા છો. એને અત્યારે નથી ખબર કે એનું તમે શું અટકાવી રહ્યા, પણ તમને તો ખબર છે. તો પેરેન્ટ્સે આ દરેક વસ્તુ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે કે એ લોકોના હેલ્ધી ફૂડ. આજે આ લોકોને હું સ્કેટિંગ માટે તૈયાર કર્યા છે, 73 કિલોમીટર કરાવવાનો છું 24 અવરમાં. પણ એની સાથે એ લોકોના ડાયટથી લઈને એ લોકોનું એક્સરસાઇઝથી લઈને દરેક વસ્તુ શેડ્યુલ પર ચાલે છે. એવું નથી કે છોકરાઓ પર જબરજસ્તી કરવાની વસ્તુ છે કે છોકરાઓને એક તક કર, તો ક્યારે નહીં થાય. એને એના માટે પહેલા પ્રિપેર કરો અને પ્રિપેર થયા પછી તમે કોઈ વસ્તુ કરાવી શકો છોકરાઓ પાસે. થેન્ક યુ. ખૂબ જ સરસ વસ્તુ તમે શેર કરી છે. પણ ઘણા બધા
વ્યક્તિઓ એમ પણ વિચારતા હશે કે તમે જેમ કીધું કે છોકરાઓને જે કરવું એ કરવા દો, એનો મતલબ એ નથી કે મોબાઈલ રમે છે, ગેમ રમે છે તો રમવા દો. એમનું કહેવું એવું છે કે તમે સારી વસ્તુ જે છે એમના એજ્યુકેશનમાં, એમના અધર એક્ટિવિટીઝમાં એમને હેલ્પ કરો અને એમને જે એક્ટિવિટીઝમાં પાર્ટિસિપેટ કરવું હોય એમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા દો અને આગળ વધવા દો છોકરાઓને. સર તમે આટલા બધા અને મેઇન વસ્તુ છે કે જ્યાં સુધી તમારું બોડી હેલ્ધી નહીં હોય ત્યાં સુધી માઇન્ડ હેલ્ધી નથી થવાનું. તમે છોકરાઓને ફૂડ પર ધ્યાન નહીં આપ્યું, છોકરો ગમે તે ખાય છે, પછી જ્યારે એક્ઝામમાં ઓછા માર્ક લઈને આવે તમે ચડી બેસો એક્ઝામમાં તો ધ્યાન કેમ નથી, પણ એક્ઝામમાં ધ્યાન ક્યારે આવે જ્યારે એની પોતાની હેલ્થ ફિટનેસ જો સારી હશે તો એનું માઇન્ડ ફ્રેશ રહેશે, ને માઇન્ડ ફ્રેશ રહેશે તો એને ભણેલું કે કરેલું યાદ પણ રહેશે. બિલકુલ સાચું. તો છોકરાઓને બધી વસ્તુઓ પર ધ્યાન આપવું પેરેન્ટ્સ માટે બહુ જરૂરી છે. એ લોકોની દરેક આદતો, દરેક એ લોકોની નાની નાની હરકતો પર તમારું નજર હોવી જરૂરી છે કે આ હરકત કેમ કરે છે એ તમને ખબર પડતી હોવી જરૂરી છે. એટલે તમારે બાળકોને હંમેશા એક પેલું કહેવાય ને કે સીસીટીવીના કેમેરા થ્રુ જોવાનું રહેશે તમારા આંખથી કે તમારા બાળકોની શું આદતો છે, શું એક્ટિવિટીઝ છે, કઈ તરફ એ જઈ રહ્યા છે. તો એ બધી વસ્તુ પર જરા ધ્યાન રાખજો અને કંટ્રોલ કરજો. અને ખાસ કરીને જેમ હેલ્ધી ફૂડ તમે કહો છો એ ડાયટ ને દરેક વસ્તુ પર ધ્યાન રાખવાની. બાળકોને રોંગ ટ્રેક પર જાય એની કરતાં તમે જો થોડુંક ગાઈડ કરશો અને સારા વિચારો નાખશો તો ડેફિનેટલી તમારા બાળકો આગળ વધશે. અને જો તમારા બાળકોને માય પેજન્ટ્રી એપ ખોલીને તમે બતાવશો, સાગર સરનો ઇન્ટરવ્યૂ બતાવશો તો ડેફિનેટલી એમને કંઈ નવી વસ્તુ કરવાની ઈચ્છા થશે ને આગળ વધવાની ઈચ્છા થશે. સર એક વસ્તુ ઘણી બધી એ આવે છે કે આપણે દરેક વ્યક્તિ એક્સક્યુઝ આપે છે કે નહીં યાર મારે રેકોર્ડ તો બનાવવાનું છે પણ મારી નોકરી પર 10 દિવસ રજા પડશે. કોઈ કહેશે કે યાર નહીં મારો બિઝનેસ બંધ કરીને હું કેવી રીતે રેકોર્ડ કરું, આ કામ મારું નથી. તો સર એક નાનકડો ક્વેશ્ચન કે તમે આટલા બધા રેકોર્ડ બનાવો છો અને નવા રેકોર્ડ બનાવવા જઈ રહ્યા છો તો તમને ઘણા બધા રૂપિયા તો મળતા હશે ને? હા, રેકોર્ડ કરવાથી ઘણું બધું મળે છે. રૂપિયા શબ્દ નહીં વાપરીશ, ઘણું બધું મળે છે. અને એ ઘણા બધામાં છે કે કોઈ બી તકલીફની સામે લડવાની મને એક તાકાત મળે છે. મને લાઈફમાં ઓલવેઝ કંઈ નવું કરવાની એક પોઝિટિવ એનર્જી મળે છે. અને ઘણા બધા એવા લોકોની સાથે મળવા મળે છે કે કદાચ એ લોકોની સાથે લાઈફમાં ક્યારે મળવાનો નહોતો. આ એક બધા ફાયદા છે રેકોર્ડ કરવાના. હું ફક્ત એટલું જ કહીશ કે રેકોર્ડ તમે તમારા પોતાના માઇન્ડના પાવર માટે, તમારી પોઝિટિવિટી માટે અને લાઈફમાં કંઈક નવું કરવા માટે કરો છો, જેનાથી તમને લાગશે તમે કંઈક નવું કરી, કંઈક નવી જિંદગી જીવી રહ્યા છો. બાકી એક રૂટીન લાઈફ તો દરેક માણસ જીવે જ છે, એ પછી માણસ હોય કે જાનવર હોય. રૂટીન લાઈફ દરેકની છે જ સેમ, પણ રૂટીન લાઈફથી તૂટીને કંઈક નવું કરો તો લાઈફને જીવવાનો કંઈક મજા અલગ હોય છે. મજા આવે નહીં ઘણા બધા. અને આપણે જે પૈસા માટે દરેક વસ્તુને કેલ્ક્યુલેટ નહીં કરવાની કે મને શું મળશે, પણ તમે એ જોજો તમે એવા એડવેન્ચર કેમ્પ કરશો, આગળ જશો, બહાર જશો, નવા રેકોર્ડ બનાવશો તો સમાજની જોવાને જે નજર છે એ બદલાઈ જશે તમારા પ્રતિ. અને ઘણા બધા લોકો જે છે તમારાથી પ્રેરણા લઈને આગળ વધશે ને નાના બાળકો જે છે એમને ડેફિનેટલી આગળ વધવાના ઘણા બધા ચાન્સીસ હોય છે જો અત્યારથી તમે એમને રાઈટ વે પર લઈ જાઓ તો. સર આ બધા જે રેકોર્ડ તમે કરો છો, ઘણા બધા રેકોર્ડ તમે બનાવ્યા છે તો તમે એકલા કરો છો, પણ એની સાથે સાથે જે રેકોર્ડ કરવા માટે કે તમે એકલા જ કરતા હશો કે તમારી સાથે કોઈ ટીમ જે છે તમને હેલ્પ કરતી હશે, તમારી સાથે રહેતી હશે, એવું કંઈ હોય છે? એકચ્યુઅલી રેકોર્ડમાં કેવું છે કે નામ એક પર્સનનું થાય, કામ ઘણા બધા પર્સનનું હોય છે. ક્યારે કોઈ રેકોર્ડ એક એકલો પર્સન નથી પૂરો કરી શકતો. હા, એક વે એનો હોય છે, એક કરવાની વસ્તુ એની હોય છે. જે રીતે હું વાત કરું કે મેં રિવર્સ કારની જે જર્ની કરી, હવે રિવર્સ કારની જર્નીમાં સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ હતો કે મારે હાઈવે પર જે ચાલુ રનિંગ રૂટ હતો એમાં જ મારે કરવાનો, કોઈ સ્પેશિયલ રૂટ નહોતો. તો હાઈવેની જે ગાડીઓ આવતી હોય 120 ને 130ની સ્પીડે એને કંટ્રોલ કરવી, અને હું રિવર્સમાં જતો છું, આગળથી શું આવે મને ખબર છે કે મારી નજર પાછળ છે, તો એ બધું જે હેન્ડલ કરવાનું જે મારું કામ હતું એ મારી ટીમમાં ઉમેશભાઈ છે કે મારી દરેક જર્નીમાં મારી સાથે બેકઅપ ટીમમાં એ પોતે ગાડી લઈને આવે છે. અને એ એમના સપોર્ટને લીધે કદાચ હું આ રેકોર્ડ પૂરા કરી શકું. કારણ કે આ રેકોર્ડ કરવા માટે જે ટ્રાફિક કંટ્રોલ કરવાનું મોટામાં મોટું કામ છે તે એકલા સંભાળતા હોય છે હંમેશા માટે. એ સિવાય મારી કેમેરા ટીમ પિયુષભાઈ કે આ દરેક એવિડન્સ નહીં હોય તો મારો રેકોર્ડ કદાચ નહીં થાય, તો એવિડન્સ રાખવા જરૂરી છે. આજે આપણે જે વિડીયો ક્લિપિંગ જોઈ શકીએ એ બધું એમની મહેરબાની છે. તો આવા ઘણા બધા પર્સનો છે જે રેકોર્ડ સ્ટાર્ટ થવાથી લઈને એન્ડ સુધીમાં ઘણા બધા બેકઅપ ટીમ કામ કરતી હોય છે, અને આ ટીમવર્કનો રેકોર્ડ છે.
હા, રેકોર્ડનું જે પરફોર્મ કરવાની વસ્તુ છે એકલાએ કરવાની હોય છે, કારણ કે કાર ચલાવવાની તો મારા એકલાએ છે, પણ તેની સાથે જે બેકઅપ ટીમનો જે વર્ક છે એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક છે. અને કદાચ મારી બેકઅપ ટીમો વગર હું ક્યારેય આ રેકોર્ડ નહીં કરી શકું. અને સૌથી મોટું તો મારું ફેમિલી, કે ફેમિલીનો જે સપોર્ટ છે, એ લોકોનો જે છે, એના વગર રેકોર્ડ કરવો કદાચ મારા માટે શક્ય નહીં હોય. બિલકુલ સાચી વાત ને ટીમ હોવી જરૂરી છે. પણ સર ટીમની ઘણી બધી કમ્પ્લેન્ટ્સ છે તમારા વિશે. જો તમારી પરમિશન હોય તો હું બોલાવું, કેમ કે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે જ્યારે તમારી સાથે સારી ટીમ હોય અને જ્યારે સપોર્ટ કરતા હોય તો તમારા રેકોર્ડ્સ તો બનતા જ હશે, પણ એની સાથે સાથે કમ્પ્લેન્ટ શું હોય છે તે આપણે સાંભળશું. તો પ્લીઝ મેં હું બોલાવવા માંગીશ, જેમ તમારી સાથે હંમેશા કાર સાથે તમારી સાથે આવે છે ઉમેશ સરને પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ કે તમે અહીંયા આવો, અમારી સાથે જોડાઓ. અને સાથે સાથે પિયુષભાઈ, જે હંમેશા તમારી પર નજર એમની હોય છે કે તમે ક્યાં છો ક્યાં નહીં. તો ઉમેશભાઈ વેલકમ, પ્લીઝ બેસો તમે. અને પિયુષ સર પ્લીઝ. મેં સાંભળેલું છે કે ઘણી બધી એવી ટીમની કમ્પ્લેન છે કે સાગર સર તો મોટિવેટ તો હોય જ છે, એમને રેકોર્ડ તો બનાવવા જ છે, પણ તમને લોકોને શું પ્રોબ્લેમ શું આવે છે? કે જ્યારે અમે પહેલી વાર તો કે 2017માં મને સરે અંધાઈની પહેલાં કીધું હતું કે મારે રિવર્સ કાર ચલાવવી છે, ત્યારે કીધું સર રિવર્સ કાર વાંધો ને ચલાવી દેવું, કીધું ક્યાંક હવે જગ્યા ખુલ્લી હશે એમાં હકાઈ લેવું. પછી એને કીધું ના કે મારે તો કે જેસલમેરથી ની કે ચલાવવાની છે. પછી થોડોક આમ છોક લાગ્યો કે ના ભાઈ હાઈવે ઉપર આપણે એમ સીધી ડ્રાઇવિંગ કરવી હોય તો આપણને પ્રોબ્લેમ આવે છે, એમાં રિવર્સમાં કાર ચલાવો તો બહુ અઘરું પડી જાય એમ. મેં કીધું રમત કરે છે કાંઈ વાંધો નહીં. પછી 10-15 દિવસ પછી સડનલી ફોન આવ્યો કે ના તમે રેડી રહેજો, તમારી કેમેરા ટીમને રેડી રાખજો એ કે આપણે જવાનું છે. તોય મેં સિરિયસ નહીં લીધું. પાછો 5 દિવસ પછી પાછો ફોન આવ્યો કે હવે તમે રેડી છો ને એમ. મેં કીધું હવે સિરિયસ વાત કરે છે કીધું. મેં કીધું સર મેં કીધું રહેવા દો, મેં કીધું આ રીતે તો અઘરું પડી જાય. એ કે ના કે તમે બસ કે ચાલો કે થઈ જાય બધું એમ. તો હું મારી ટીમને લઈને એની સાથે ગયો જ. આપણે ઉમેશભાઈ ત્યારે ફર્સ્ટ મુલાકાત થઈ મારે, એ પોતે બારડોલીથી છે. તો મને ઘરે પિકઅપ કરવા આવ્યા ને અમે લગભગ ભરૂચ પહોંચ્યા હતા. અને મને કે શું છે પિયુષભાઈ પ્રોગ્રામ? મેં કહ્યું બસ અમારું તો ભાઈ સ્ટુડિયોનું જેનું કામકાજ છે. તો એ કે બસ એ કે ઇવેન્ટ હશે ને એ કે ડાન્સનું ને એનું. મેં કીધું કોણે કીધું? એ કે સાગરભાઈનું કામ તો એ કે ધૂમકેતુ ડાન્સ એકેડમી છે ને એ કેનું. તો એ કે જનરલ કે એવું જ હશે. ના ના એવું નથી કીધું, કાર આપણે જોધપુરથી મુંબઈ સુધી રિવર્સમાં ચલાવવાની છે. તો એણે ગાડી તરત સાઈડમાં ઊભી રાખી દીધી. એ કે ના એ કે એવું હોય જ નહીં મને કે. એવું ના સિરિયસ એમ જ છે. પછી એને સેટિસ્ફાઈડ કર્યા અને ગયા અમે. તે ફર્સ્ટ ડે જોધપુરથી અમે સવારે સમથિંગ 8 વાગે પહોંચી ગયા હતા. 8 વાગે 7-7:30 અમે કાર એનું જીપીએસનું બધું ટ્રેકિંગને ચાલુ કર્યું. સાગર સરે ગાડી ચલાવી, અમે બધા ગાડીમાં બેઠા હતા. અમારો ફર્સ્ટ ટાઈમ હતો, અમે કોઈ દિવસ આવો અનુભવ નહીં કર્યો. આ જોબમાં અમે લાસ્ટ 10 વર્ષથી હતો, પણ આવો અનુભવ કોઈ દી નહોતો કર્યો. એટલે હમણાં અંદર બેઠા હતા આ કે હમણાં બસ કે હમણાં 2-5 કિલોમીટર ચાલશે કે પછી તો કે આપણે સુરત જવાનું જ છે એમ. તો એ મેં એને કીધું કે ભાઈ આની પહેલાં સરે બાઇકનો રેકોર્ડ કરેલો છે, પછી કંઈક સમથિંગ આખા ભારતની અંદર ગાડી એનો બી રેકોર્ડ એનો કરેલો છે. નક્કી નહીં કીધું ચલાવી બી દે હે. તો કે જોઈએ. સ્ટાર્ટ કર્યું ગાડીએ સરે સીધું રિવર્સમાં કાર ચલાવીને સીધું 40-45ની સ્પીડ ઉપર રિવર્સમાં ચલાવે. આ 60 સુધી જઈ ગાડી. તો સીધો ગાડીની કેપેસિટી છે અમુક 1 કિલોમીટર જઈને ગાડીના એન્જિનમાંથી ધુવાડા નીકળી ગયા. હવે ચાલો ગાડી ગઈ કીધું. પછી ગેરેજવાળા સાથે ટેકનિશિયન સાથે વાતચીત કરીને ચલાવવાનું ચાલુ કર્યું. અને એ સરે અમને બધાને સોંકાવી દીધા કે 3 દિવસની અંદર નેશનલ હાઈવે ઉપર ગાડી એણે જોધપુરથી મુંબઈ સુધી 3 દિવસમાં પહોંચાડી દીધી. અને સાચે જ અમારા માટે બહુ જ રોમાંચક તો હતું જ તે, પણ થોડુંક બીકનો માહોલ પણ હતો. મને ખોટું નહીં કહું, થોડોક ડર લાગતો હતો મને. એટલે એ અલગ જ વસ્તુ છે એમ મારા માટે તો. જો કે તમે એમ વારા ઘણીએ કહો કે આપણો બારડોલી જેવું નાનું સિટી એમ, પણ હું એમ કહું છું કે સુરતના મોટા સિટીમાં તે મારી ફેસબુક પોસ્ટ ને બધું જોઈને લોકોએ એવા રિએક્શન આપ્યા ને કે નહીં કે આ વસ્તુ પોસિબલ નથી એમ, અલગ છે. તો આ મારા માટે એક અલગ અનુભવ હતો. અને પછી એને એ જ વસ્તુ સેમ એજેસ ટ્રેક્ટરમાં બી કરી. એને બી મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં ના જ પાડી હતી કે ભાઈ એ ટ્રેક્ટર રહેવા દો. એણે મને કહ્યું ના કે ટ્રોલી બી છે ને કે તમારે એમાં બેહવાનું છે. એને ખબર થોડીક મને બીક લાગે હાઈવે ઉપરથી, એટલે કે ટ્રોલીમાં તમને ખુરશી આપે ને એમાં બેસવાનું છે. તો એ બી બહુ રોમાંચક અનુભવ હતો અને એ બી સરે સારો એવો પૂરો કર્યો એમ. સર તમે આટલા બધી સાથે રહ્યા અને આટલા બધા રેકોર્ડમાં તમે સહભાગી હતા, તો કોઈ એવો કિસ્સો જ્યાં તમને ખરેખર બહુ વધારે બીક લાગી? હા, એક એવો કિસ્સો હતો. જ્યારે આપણે વડોદરા નેશનલ હાઈવે ઉપર અમે ચડ્યા ત્યારે સરની ગાડી આગળ હતી અને ઉમેશભાઈની ગાડી પાછળ હતી.
તો અમે એનો ડ્રોન શોટ તમે જે પાછળની સ્ક્રીનમાં જોવો છો એ ડ્રોન શોટ લેવા માટે અમારે ક્યારેક શું છે ગાડીને આગળ લઈ જવી પડતી 1-2 કિલોમીટર આગળ અમે વયા જતા તો ત્યાંથી ને એક ફોર્ચ્યુનરવાળાએ એવી ટ્રાય કરીને કેમ બીવરાઈ દીધા એમ એને ખબર હતી કે આ લોકો રેકોર્ડ માટે જ નીકળ્યા છે સમથિંગ 90-100ની સ્પીડ ઉપર જઈને એકદમ સાગરસરની 200 મીટર સુધી નજીક આવી ગયો ત્યારે અમે લોકો બી ગભરાઈ ગયા કે નહીં હવે કંઈક ઘટના બની જાય એમ એણે સડનલી કરી ત્યારે અમે લોકો બહુ ડરી ગયા હતા. આવા પણ કિસ્સા. ઉમેશ સર, તમે તો એમની સાથે તમે પણ રહ્યો છો, તમારી સાથે કોઈ એકાદ કિસ્સો એવો કે બીક લાગે છે કે સાગર સર પાછા નવા રેકોર્ડમાં મને હેરાન નહીં કરે? હવે તો કોલ આવે તો બી એવું થાય કે એમ ટેન્શન થઈ જાય, કોલ આવે એટલી વાર સ્ક્રીન પર નંબર જોઈને ટેન્શન થાય છે. એટલે સાગર સરનો ફોન આવે એટલે સમજી લેવાનું કે કંઈ નવું થવાનું છે, કંઈ નવું રેકોર્ડ બનવાનું છે. અને 2 કલાક પહેલા જ ફોન આવે કે જવાનું છે, બીજું કંઈ નહીં એમ. 2 કલાક પહેલા જ. હા, કોઈ બી રેકોર્ડ હોય તો બી. તો સાગર સર, તમારું એવું કેમ કે તમે ડાયરેક્ટ ઇન્સ્ટન્ટ વિચાર કરો કે અત્યારે આ રેકોર્ડ બનાવવું છે અને તરત જ ટીમને ફોન કરીને 2 કલાક પહેલા? એકચ્યુઅલી એનું મોટું રીઝન એક જ છે કે જો વસ્તુને પહેલેથી જાહેર કરી દો ને તો પરિબળો ઘણા બધા હોય કે મને બેસાડી દેવા વાળા બધી બધી ચડી બેઠા એટલે હું છેલ્લી ઘડીએ બોમ્બ ફોડું કે હું નીકળવાનો ત્યારે કોઈને કેમ વિચારવાનો સમય મળે તો પેલા હું નીકળી ગયો. પણ તમારા લીધે પ્રોબ્લેમ આવી જાય ને ટીમ તમારી. હવે ટેવાઈ ગયેલા છે એટલે એને ટેવ પડી ગઈ છે, મારા માટે થોડુંક હજી અઘરું છે. તો ધ્યાનથી જોજો, જો તમારે આવા રેકોર્ડ બનાવવા હોય તો તમારી પાસે આવી સ્ટ્રોંગ ટીમ હોવી જોઈએ કે જે હંમેશા તમને સપોર્ટ કરે અને તમને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે અથવા તો કંઈ પ્રોબ્લેમ દેખાય તો પણ તમારી સાથે જ બેસે અને 2 કલાકમાં ફોન કરો એટલે આવી જાય. તો થેન્ક યુ સો મચ, એકવાર જોરદાર તાળીઓ સાગર સરને આવી ટેલેન્ટેડ ટીમ માટે. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ ઉમેશ સર. અને આવી રીતે હંમેશા તમે સાથે મળીને નવા રેકોર્ડ. પણ વાત કરીએ આપણે, ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ હું તમને પૂછું છું, તમે બધા ક્વેશ્ચનના દરેક સારી રીતે આન્સર્સ આપ્યા છે અને જે અમને ખરેખર ખૂબ કામ લાગશે. પણ છેલ્લા આપણે વિદાય લઈએ એની પહેલાં જો તમારે કંઈ શેર કરવું હોય આવા રેકોર્ડ બનાવવા માટે, જેમ કે રેકોર્ડ બનાવવું છે પણ કયા ફિલ્ડમાં બનાવવું છે, ક્યારે બનાવવું છે ને કેવી રીતે રેકોર્ડ બને છે, કેવી રીતે રેકોર્ડ બુકમાં એનું નામ આવે છે, તો એના વિશે જો અમને થોડીક ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય તો કદાચ અમે પણ આગળ જવાની ઈચ્છા રાખીએ. શ્યોર. રેકોર્ડ એક એવી વસ્તુ છે કે તમે કોઈ બી ફિલ્ડમાં બનાવી શકો. ઇવન 100માં દોરો પુરાવાના બી રેકોર્ડ હોય છે. કોઈ બી વસ્તુ તમે દુનિયા કરતાં વધારે સારી રીતે કરી શકતા હો તો એ વસ્તુ રેકોર્ડ થઈ શકે. એટલે જરૂરી નથી કે દરેક જણાએ કાર લઈને નીકળી પડો, બાઇક લઈને નીકળી પડો તો જ રેકોર્ડ થશે. રેકોર્ડ દરેક ફિલ્ડના હોય છે. તમે તમારી જે ફિલ્ડની માસ્ટરી છે, પોતાની એક માસ્ટરીને ઓળખો કે નહીં હું આમાં સારો છું, તો એના વિશે સર્ચ કરો કે એનો હાઈએસ્ટ રેકોર્ડ કેટલો છે, એને બીટ કરવાની ટ્રાય કરો. અને આ બધી ઓનલાઈન પ્રોસિજર છે જેની અંદર કોઈ એ નથી. દરેક બુકનું ઓનલાઈન વેબસાઇટ છે અને એમાં જઈને તમે એપ્લિકેશન એપ્લાય કરી શકો છો. અને છતાં બી કોઈ ગાઈડલાઇન્સ જોઈતી હોય તો હું છું બેઠો. ડેફિનેટલી તમને મળતી રહેશે. માય પેજન્ટ્રી જે છે એ એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરશો તો તમને ડેફિનેટલી આવી રીતે નવી રીતે ઇન્ફોર્મેશન મળતી રહેશે. ને જો તમારામાં કંઈ ટેલેન્ટ છે તો તમે તમારો વિડીયો અથવા તમારું ટેલેન્ટ જે છે ને કેપ્ચર કરીને તમે અપલોડ કરો, જેનાથી એ અમારા સુધી પહોંચે અને કદાચ આજે મંચ આજે સાગર સર આપણી સાથે શેર કરી રહ્યા છે ત્યાં તમે પણ આવીને ઘણા બધા લોકો સાથે આ શેર કરી શકો છો. પણ કહેવામાં એવું આવે છે કે જ્યારે તમે રેકોર્ડ બનાવો છો, નવા રેકોર્ડ બનાવો છો, આપણે ફેમિલીની તો વાત કરીએ જ છે અને ફેમિલીનો સપોર્ટ ના હોય તો કદાચ તમારા પપ્પાએ ત્યારે ફોન, જ્યારે તમારો એક્સિડન્ટ થયો ત્યારે ફોન કરીને એમ કીધું કે બેટા તું હવે પાછો આવી જાય, તો કદાચ એ રેકોર્ડ નહીં બને. પણ એ સપોર્ટ, એ પ્રોત્સાહન જો તમને મળે તો તમે એક નવા મુકામ હાસિલ કરી શકો છો. પણ એની માટે તમે મારા ખ્યાલથી મેરિડ જ છો. હા, કેમ કે આટલા સરસ બાળકો હોય તો મેરિડ જ હોય. અને બાળકો જે રેકોર્ડ બનાવવા જઈ રહ્યા છો, તમે જે રેકોર્ડ બનાવવા જઈ રહ્યા છો, એ રેકોર્ડ માટે તમને એક એવી પર્સનાલિટી જે હંમેશા તમને સપોર્ટ કરતી હોય, યાની કે તમારા વાઈફ, જે એમનો સપોર્ટ વગર અધૂરું છે, તો એમના રિએક્શન શું હોય છે? સૌથી પહેલાં તો હું એમને અહીંયા બોલાવવા માંગીશ. તો પ્લીઝ એકવાર જોરદાર તાળીઓ સાથે મિસેસ સાગર ઠક્કર અને હું અહીંયા બોલાવીશ. તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આજના અમારા જે મંચ છે, જ્યાં અમે ટેલેન્ટને એક આગળ વધારીએ છીએ, લોકો સુધી સારા ટેલેન્ટને પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને આવા ખૂબ સરસ મંચ પર તમારું તહે દિલથી સ્વાગત કરવામાં આવે છે. સાગર સરે ઘણા બધા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે, તમારા બાળકો પણ બનાવવા જઈ રહ્યા છે અને હંમેશા એ રેડી જ હોય છે. તો એમાં જે સપોર્ટ સૌથી વધારે હોય તો તમારો હોય, તો તમારો રોલ શું હોય છે? મારો રોલ તો એટલો જ હોય છે કે બસ એ લોકોને જે પણ કરવું છે, આગળ વધવું છે, એમાં હું એ લોકોને સપોર્ટ કરીશ આગળ વધવા માટે. ને સાગર સરે કીધું કે હેલ્ધી ફૂડથી લઈને હવે તમે ઘણી બધી વસ્તુનું તમારે ધ્યાન રાખવું પડતું હશે ને? હા.
કઈ કઈ વસ્તુનું તમે ધ્યાન રાખો છો જે રેકોર્ડ બનાવવા જાય છે ત્યારે? સવારે ઉઠે ત્યારથી બધા જ રેકોર્ડ એ લોકોનું સવારે ઉઠે છે, પછી એ લોકોએ શું હવે ધારો કે એક દિવસ પણ એ લોકોએ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ નથી લીધું તો મારી આવી બને છે. એટલે સર સવારે indirect ઉઠીને કહેવામાં- પૂછી લે છે, સવારે ઉઠીને પૂછી લે છે આ લોકોને કે બેટા તમે ડ્રાય ફ્રૂટ ખાધું છે, નહીં ખાધું હોય તો મારી આવી બને છે હા કટ કર સવારથી. એ તો વાઇફ એમ જ કહેશે કે રેકોર્ડ રહેવા દો તમે, નહીં તો મારી આગળ જઈને મારો પ્રોબ્લેમ. પણ આવું કશું નહીં. એમનું કહેવાનો મતલબ એ છે જો પરિવારને આપણે આગળ વધારવું હોય, નવા રેકોર્ડ્સ બનાવવા હોય તો તમારે આ બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવી પડે છે. ખાસ કરીને સાગર સર જ્યારે જાય છે ટૂર પર રેકોર્ડ બનાવવા માટે, ત્યારે બધી જે જિમ્મેદારી હોય છે, ખાસ કરીને તૈયારીને, એ શું શું હોય છે? તમારે શું જિમ્મેદારી લેવી પડે છે? તમે સાથે જાઓ છો? ના, હું એક બે વખત વચ્ચે મળવા જાઉં છું, પણ હવે આ જે રેકોર્ડ છે એમાં બચ્ચાઓ સાથે જાય છે એમાં હું જાઉં છું, એ તમે લોકોની સાથે રહો જાઉં છું. છો. બિકોઝ બીજા બધા જે રેકોર્ડ છે ઘણા બધા દિવસના હોય છે, તો એ જે ટાઈમે એ ત્યાં જાય છે એ ટાઈમે મારે અહીંયા બીજું બધું હેન્ડલ કરવાનું હોય છે, ડાન્સ એકેડમીને એવું બધું. તો એ ટાઈમે હું અહીંયા જઉં છું. સર, ફિમેલ માટે કોઈ રેકોર્ડ કરવાનું નવું તમારો વિચાર મેડમ માટે? ઘણા બધા રેકોર્ડ છે. હું તો કહીશ કે દરેક ફિમેલ કંઈક ને પોતાનો ટેલેન્ટ હોય છે, દરેક પર્સનમાં પોતાનો એક ટેલેન્ટ હોય છે. તો હું તો એવું સજેસ્ટ કરીશ કે દરેક જણ પોતાના ટેલેન્ટને ઓળખો અને એના વિશે કંઈક નવું કરવાનું વિચારો. અને આ તો હું એક એક્ઝામ્પલ બન્યો છું કે આ બધા રેકોર્ડ મેં કર્યા, કારણ કે એની એક વસ્તુ છે કે મારામાં પોઝિટિવિટી વિચારવા આવી કે હું આવું કંઈક કરું. બાકી ઘણા એવા લોકો છે જે આ વસ્તુ કરી શકે એવા છે, પણ એમને એક વે નથી મળતો, એમને લાઈફમાં એક વિચારવાનો એક નવો રસ્તો નથી કે આવું પણ કરાય. આ એક મેઇન પ્રોબ્લેમ છે. બાકી દરેક પર્સન કંઈ ને કંઈ કરવા માટે સક્ષમ છે. રાઈટ. તમારે જો મેડમ પાસેથી કંઈ રેકોર્ડ બનાવવો હોય તો કઈ કરાવશો તમે નેક્સ્ટ? તો અમને આઈડિયાઝ આવે તો અમે પણ રેડી રહીશું એમ. એનામાં ઘણા બધા અલગ અલગ ફિલ્ડના ટેલેન્ટ છે. કરાટેમાં છે, એરોબિક્સમાં છે, ડાન્સમાં છે, તો કોઈ બી ફિલ્ડમાં આગળ વધી શકે. સર, જો તમારા ઘરે કોઈ મહેમાન આવતા હશે, કદાચ નામ ભૂલી ગયા, તો ખાલી એટલું કે તો પણ ચાલે કે પેલા રેકોર્ડ્સ જે બનાવે છે એ સર, એમના કરાટે ક્લાસીસ ચાલે છે, ડાન્સ ક્લાસીસ ચાલે છે, બાઇક રાઇડિંગનો રેકોર્ડ છે, કાર રાઇડિંગનો રેકોર્ડ છે, તો તમારા ત્યાં તો આરામથી પહોંચી જતા હોય. એક કિસ્સો કહીશ. મેં જ્યારે લોંગેસ્ટ જર્નીનો રેકોર્ડ પૂરો કરીને આવ્યો, તો એક નજીકમાં ગામ છે, થોડુંક 30-40 કિલોમીટર દૂર છે. ત્યાંથી એક અંકલ, એમની એજ હશે લગભગ 75 અપ. એમણે મને વર્ષો પહેલાં પણ એકવાર લેટર લખેલો અને હમણાં પાછો બી લેટર લખ્યો એમણે મને. જ્યારે બી હું કંઈક નવું કરું પેપરમાં વાંચે એટલે એક પોસ્ટકાર્ડ, આજની તારીખે પોસ્ટકાર્ડ જ આવે છે એમનો, અને પોસ્ટકાર્ડમાં એક મને શુભેચ્છા આપતો એમનો એક પોસ્ટકાર્ડ હોય, લેટર હોય. મારા માટે કદાચ બહુ કિંમતી હું તોહફો એને ગિફ્ટ ગણું છું અને હું દરેક એમના કાર્ડ રાખું છું. એ અંકલે એડ્રેસમાં ફક્ત એટલું લખેલું કે કાર લઈને આખા ભારતનું ભ્રમણ કરનાર. બસ આટલું જ એડ્રેસ. આજે બી મેં મારો કાર્ડ સંગ્રહ રાખેલો છે અને કાર્ડ પોસ્ટકાર્ડ મારા ઘર સુધી પહોંચી ગયો હતો. વાહ, આની કરતા મોટી વસ્તુ શું હોઈ શકે છે કે તમારું કાર્ડ ખાલી તમારા રેકોર્ડના નામથી ઘર સુધી આવી જાય છે. તો એમાં કહેવામાં આવે કે આપણે નામ માટે કામ કરીએ છીએ, પણ આ કામ જ એવું છે કે જે આપણું નામ ઓટોમેટિક થઈ જાય છે. મેડમ, તમે કે એકાદ કિસ્સો સર સાથે જે શેર કરવા માંગુ છું, જ્યારે તમને ખરેખર લાગ્યું કે ના આ તો બહુ ટફ છે અને સાગર સર સિવાય કોઈ નહીં કરી શકે? હા, સૌથી ટફ જે કહેવામાં આવે ને તો ટ્રેક્ટર, ટ્રોલી વાળું છે. ટ્રોલી વિથ ટ્રેક્ટર. બિકોઝ બધા જ એવું બોલતા હતા કે આ બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, અને ખુદ અમને પણ લાગતું હતું, ઘરના ફેમિલી મેમ્બરને પણ. મમ્મીને પણ બહુ બીક હતી. દીદી તો એના જેવા જ છે કે ના તું કર, પણ મમ્મીને પણ બહુ બીક હતી કે આ બહુ બિકોઝ એમની પ્રેક્ટિસ પણ નહોતી. જે દિવસે જવાના એના આગલા દિવસે સાંજે ટ્રેક્ટર લાવે છે અને બસ થોડુંક જ ટ્રેક્ટર ચલાવે છે રિવર્સ, માંડ 200 મીટર જેવું, અને એ જતા રહેલા. અને બધા જ એવું કહેતા હતા કે આ બહુ જ ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે. સર, તમારે એક આઈડિયા આપી જોતી હતી કે મેડમને તમારે ટ્રોલીમાં બેસાડવાનો વિચાર નહીં આવ્યો? થોડીક બીક વધારવા માટે પાછું. હા, બીક વધારવા માટે બેસાડવા હોય તો બીક તો ઓલરેડી ઘણી હતી જ એની અંદર. ફેમિલીમાં એક વસ્તુ કહીશ કે જ્યારે બી હું કોઈ રેકોર્ડ કરવા માટે નીકળું ને, તો ભલે 5 દિવસનો હોય કે 10 દિવસનો હોય, હું નીકળ્યો ત્યાંથી પાછો આવું ત્યાં સુધી એક વસ્તુ મારા ઘરમાં કન્ટિન્યુ રહે, અને એ મારા મમ્મીની માળા. નીકળું ત્યારથી મમ્મીને માળા ફરવાની ચાલુ થઈ ગઈ હોય કે હું સૈસાવે પાછો ઘરે પહોંચું, અને જ્યાં સુધી હું ઘરે નહીં પહોંચું ત્યાં સુધી માળા કન્ટિન્યુ હોય એમની. તો મારા ખ્યાલથી મમ્મી પણ અહીંયા આવ્યા છે.
તો પ્લીઝ હું મમ્મીને બોલાવવા માંગીશ, તો તમારા પણ બે શબ્દો અમારી સાથે શેર કરશો. આવો મમ્મી, તમારા ખાલી બે શબ્દો અમે જાણવા માંગીશું કે જ્યારે સાગર સર જાય છે નવા રેકોર્ડ માટે, જેમ કે મેડમે કીધું કે ખરેખર ઘણી બધી વસ્તુ એવી હોય છે જે ટેન્શનવાળી હોય છે, તો તમે સાગર સરે જેમ કીધું કે તમે માળા જે છે કન્ટિન્યુ કરો છો, પણ તમને જ્યારે સાગર સર રિટર્ન આવે છે અને લોકો એમ કહે છે કે પાછું એક નવું રેકોર્ડ બન્યું, તો ત્યારે તમને શું ફીલ થાય છે? ત્યારે મને ખૂબ આનંદ થાય છે, પણ જ્યારે ઘરેથી નીકળે છે ને ત્યાંથી આવે ત્યાં સુધી બસ ભગવાન પાસે એક જ વસ્તુ માંગુ છું કે સહી સલામત મારો દીકરો પાછો આવે. ઓકે, અને બધાની દુઆ અમારે એમની સાથે રહેશે. તો એકવાર જોરદાર તાળીઓ પરિવાર માટે અને સાગર સર માટે ખાસ કરીને કે જેમને આટલા બધા રેકોર્ડ બનાવ્યા, અને પરિવારના સપોર્ટ વગર આ થોડુંક અધૂરું છે, એટલે તમારા પરિવાર જે છે બહુ જરૂરી છે આવા બધા રેકોર્ડ બનાવવા માટે. એ તમને હંમેશા મોટિવેટ કરશે, હંમેશા તમારી સાથે રહેશે અને તમે આવા નવા નવા રેકોર્ડ બનાવતા રહેશો. સર, લાસ્ટ તમે કંઈ મેસેજ આપવા માંગશો? અને માય પેજેન્ટ્રી જે છે એપ્લિકેશન, એના વિશે અમારા જે મિત્રો છે જે જોઈ રહ્યા છે તમને, એમને શું કહેવા માંગશો? સૌથી પહેલાં તો થેન્ક યુ વિશાલભાઈ, મિલિંદ સર, કે આવા એક પ્લેટફોર્મ પર મને મારા વિચારો વ્યક્ત કરવાનો ચાન્સ મળ્યો. અને ખરેખર બહુ સારું આ વસ્તુ છે. દરેક પોતાની પ્રોડક્ટની, દરેક પોતાની વસ્તુનું માર્કેટિંગ અલગ અલગ વેથી કરતા હોય છે, અલગ અલગ એ હોય, પણ આ એક એવો વે છે જે પોઝિટિવ વે છે કે જેમાંથી તમે લોકોને એક સારો પ્લેટફોર્મ આપો છો, એ લોકોને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવાનો એક ચાન્સ આપો છો. આ બહુ સારી પહેલ કરી છે એમણે, અને ખરેખર થેન્ક યુ મને અહીંયા આજે આ મોકો આપવા માટે. થેન્ક યુ. પ્લીઝ, તો હું વિશાલ સર અને મિલિંદ સર પ્લીઝ તમને અહીંયા બોલાવવા માંગીશ પાછું, કેમ કે માય પેજેન્ટ્રી જે છે એ તમારા વગર અધૂરી છે, અને તમે અહીંયા આવશો તો ખૂબ જ આનંદ હશે. ને એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય પાછા બે લેજન્ડ્સ માટે જે આપણી વચ્ચે છે અને જેમને આટલું બધું એક વિચારધારાને ઉગમ કર્યું છે ને જે આગળ લઈ જવા માટે આટલા સરસ મંચ પર આટલા ટેલેન્ટેડ પર્સનાલિટીઝને અહીંયા બોલાવો છો. તો સર, તમે અમારી સાથે કઈ બે શબ્દો શેર કરવા માંગશો? પ્લીઝ આવી જાઓ. બે શબ્દો તો ઘણા ઓછા છે, પણ આજે સમય પણ જોતા બે શબ્દોમાં જ પતાવવું પડે એવું છે. એટલે માય પેજેન્ટ્રી અને મંચ તરફથી સાગરભાઈ અને તેમના બંને બાળકો રિધાન અને રુદ્રાક્ષ બંનેને જે એ લોકો નવું સાહસ કરવા જઈ રહ્યા છે તેના માટે બેસ્ટ ઓફ લક. અને અમારી ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના છે કે બહુ સારું સહી સલામત રીતે તમારો આ રેકોર્ડ પતે અને આવા ઘણા બધા રેકોર્ડ બીજા તમારા બને. તો એ માટે હું વિશાલ, અમારા જે ફાઉન્ડર છે, તેમને એક તમારા ફેમિલી મોમેન્ટો આપવા માટે બેસ્ટ ઓફ લક ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ સો મચ. અને કોંગ્રેચ્યુલેશન સર, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો કે તમે અહીંયા આવ્યા અને અમારી સાથે આવા બધી વસ્તુ શેર કરી. માય પેજેન્ટ્રી જે છે એ એક એવી એપ્લિકેશન છે જ્યાં તમે તમારા ટેલેન્ટને આગળ વધારી શકો છો, ને જો તમારામાં કંઈ ટેલેન્ટ હોય ને તમને લાગે છે કે મને આનો રાઈટ પ્લેટફોર્મ નથી મળતો, તો તમને આવા ટેલેન્ટેડ પર્સનાલિટીઝ પણ અહીંયા મળશે જે તમારી સાથે ઘણા બધા એમના વિચારો, એમના આઈડિયાઝ ને એમના જે પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે તે તમારી સાથે શેર કરશે, જેનાથી તમને થોડુંક ઇઝી થઈ જશે. થેન્ક યુ સો મચ. અમારા આ પ્રોગ્રામમાં એન્કરિંગ માટે અમારી સાથે જોડાયા જિગ્નેશભાઈ, તો તેમને પણ અમારા તરફથી એક નાની ગિફ્ટ છે કે થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ વિથ અસ. થેન્ક યુ ઓલ ટીમ, અને ખૂબ ખૂબ આભાર ને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ તમને બંનેને. આવી રીતે જ આગળ વધતા રહેજો. અને જે અમારા જેટલા પણ યુઝર્સ છે હમણાં ડાઉનલોડ કરશે એમની માટે તમે કંઈ નવો મેસેજ આપવા માંગશો? આવનારા દિવસોમાં શું નવું આવશે, કેવી રીતે નવું લાવીશું એ વિશે? નવું ઘણું બધું આવી રહ્યું છે અને ઘણું બધું અમે નવું લાવી પણ રહ્યા છે. તો અમારું એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે જસ્ટ માય પેજેન્ટ્રી તમે ડાઉનલોડ કરો, અમારી સાથે જોડાઓ, તમારું જે ટેલેન્ટ છે, જે હિડન ટેલેન્ટ છે તેને તમે બહાર શો ઓફ કરો, અને તમારે કંઈ શીખવું છે તો અમને જણાવો. અમે તમને એવા વ્યક્તિને મળાવી આપશું કે જે તમને શીખવવા માટે રેડી છે અને શીખવવા માટે સક્ષમ પણ છે. તો માય પેજેન્ટ્રી પર અમારી સાથે જોડાવો. અને એક અમારું એવી કોમ્યુનિટી અમારે બનાવી છે કે જ્યાં આપણે ધર્મ, જાતિ, નાત, જાત, પાતને દૂર રાખીને એક એ રીતે જોડાઈએ કે જેવા લોકોનું પોતાનું ધર્મ એ પોતાનું ટેલેન્ટ છે અને પોતાની હોબી છે, તો એવા લોકોની એક કોમ્યુનિટી બને, તો તે અમારો હેતુ છે એના માટે. થેન્ક યુ સો મચ. ને આટલા સરસ વિચાર ને માય પેજેન્ટ્રી જે છે એમના જે ફાઉન્ડર છે આટલી સરસ રીતે તમે અમને સાથે શેર કર્યું. સર પ્લીઝ.
માય પેજન્ટ્રી વતી એક તો પહેલાં હું થેન્ક્સ કહું છું સાગરભાઈનું. થેન્ક યુ સાગરભાઈ એન્ડ ફેમિલી. તમે અમારા ઇન્વિટેશનને માન આપી તમે આવ્યા, અને થેન્ક્સ ઓલ ઓડિયન્સ. માય પેજન્ટ્રી એપ્લિકેશનનો અમારો જે ગોલ છે, એ જે ગોલ જે રીતે મિલિંદભાઈએ વાત કરી કે ભાઈ જે પણ હોબીઇસ્ટ છે, જેની પાસે કંઈક ને કંઈ સ્કિલ છે, એ સ્કિલ તમે તમારી પાસે નહીં રાખો, ખાલી લોકોને બતાવો, માય પેજન્ટ્રી વતી બતાવો. તો અમારા જેવા બહુ બધા લોકો છે જે કંઈક ને કંઈક શીખવા માંગે છે, બરાબર, તો શીખશું અમે, બરાબર. એ અમારો મેઇન ગોલ છે. અને આપણે આજની કોમ્પિટિશનની વાત કરી લઈએ. રાઈટ. તો આપણે જે કોમ્પિટિશન છે તેમાં આપણે માય પેજન્ટ્રી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે. ઇવેન્ટ આપણે આજની ઇવેન્ટનું જે નામ રાખ્યું છે તે ઇવેન્ટનું નામ છે. અને એ ઇવેન્ટ પર આપણે થોડા ઘણા આજના ક્વેશ્ચન્સ રાખ્યા છે, એ ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાના છે. અને જે રાઈટ આન્સર્સ આપશે એમની માટે અમારી પાસે એક સિક્રેટ ગિફ્ટ પણ તમને મળશે. થેન્ક યુ સો મચ. અને આ બધી વસ્તુ જે આજે તમે અહીંયા સુધી લાવ્યા અને લોકો સુધી આ બધા વિચારો પહોંચાડ્યા એની માટે થેન્ક યુ. પણ તમે જરૂર ફોલો કરતા રહેજો, એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરજો, કેમ કે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે દરેક વખતે તમને કંઈ નવું મળે. અને એપ્લિકેશનની અંદર તમને નવા વિડીયોઝ પણ મળશે, નવા પર્સનાલિટીઝ મળશે જેમના વિચારો અમારી સાથે શેર થશે અને તમને જરૂર ફ્યુચરમાં એ કામ લાગશે. સાથે સાથે એવા પર્સનાલિટીઝ કે જેમને નવા એક વિચારોથી શરૂઆત કરી છે, એ કંઈ નવું કરવાનું પાછું તમને આઈડિયાઝ આપશે. પણ ત્યાર સુધી આપણે હવે બધા આજે સરસ મંચ હતો, આજનો જે પ્રોગ્રામ હતો, અને ખરેખર સલામ છે આવા દરેક વ્યક્તિને જે નવા વિચારો લાવે છે, સમાજ સુધી પહોંચાડે છે. અને આઝાદીને જે આજનો નવો છે આપણે એને આપણે બધા મળીને સલામ કરીશું અને મળીશું નેક્સ્ટ આવા જ મંચ પર નવી પર્સનાલિટી સાથે, નવા વિચારો સાથે. પણ ત્યાર સુધી તમે બધા એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરજો અને પ્લીઝ એને ફોલો પણ કરતા રહેજો. ત્યાર સુધી બાય, થેન્ક યુ સો મચ, અને જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.